Thank you. Thank you so much, Narayan sir. So before we start the session, I would like to request Jay sir to play the national anthem, and so that we can continue our session. Jay sir. Jay sir, if you can hear me. सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Thank you, Poonam ma'am. You can start now. Thank you. Thank you so much, Jay sir, for your technical support. And yes, we are lucky enough to be in Onpassive because everything we have is AI driven. We are lucky enough to be in Onpassive because company is working in a worldwide form, working for humanity. And yes, of course, we are in a global family. We are the member of global family, which we have never imagined of. So hello, good evening, good morning, and namaste, everybody. This is Poonam Meche from Jhapa, Nepal, the proud founder of Onpassive. And this evening, I'm hosting this session, and I'm extremely grateful. It's 19th March 2022, and on behalf of our Everest team champion Nepal, I would like to welcome all the national and international founders, the leaders, the invaluable participants, and the YouTube viewers who are watching us live in this session, the session of Nepali webinar. So welcome everybody to the platform, to the Nepali webinar. And dear participants, we will be together throughout the session for 1 hour, and the whole session is going to be live and recorded as well. So before we go to the presentation and QA session, question answer session, I would like to make a humble request to you, all the participants. Please unmute yourself because please mute yourself unless you are allowed to unmute your microphone. So stay disciplined because we are having national as well as international guests over here in this webinar. So I request everybody to stay disciplined, stay in a mannerful way. So thank you so much for being with us in this Nepali webinar. I would like to welcome everybody again, and thank you so much for being here with us. So now I want to have Mr. Narayan Pokhrel for the brief introduction of Onpassive. So over to you, Narayan sir. Please welcome to the platform. Thank you, Poonam Meche ma'am, for giving me this platform to speak on Onpassive. I'm in confusion right now, whether I have to speak in Nepali language or in English language, because there are national and international guests. Okay, anyway, I'll try to mix over Nepanglish. So hope everybody will make their own way to understand. Just, I want to go to the question yesterday. One of our proud founder asked. He might be the new founder.
he might have heard and might have joined. So his question was, what is Onpassive? What does it do? यसले के काम गर्छ? मेम्बर बन्नका लागि के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। म यसले के काम गर्छ, व्हाट डज इट डू भन्ने कुरो चाहिँ टेक्निकल इन्जिनियरलाई जिम्मा लगाउँछु यो काम। जयराम चौधरी सरलाई केही छिन पछाडि उहाँ आउनुहुन्छ। यो यसले के काम गर्छ भन्ने, व्हाट डज अनप्यासिभ डू अर प्रडक्ट डू भन्ने कुरामा म अनप्यासिभ के हो भन्ने चाहिँ मैले बुझेको कुरो शेयर गर्न गइरहेको छु। अनप्यासिभ एउटा कम्पनी हो, AIIT कम्पनी हो, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्पनी हो, जसभित्र मेनी प्रोडक्ट्स राखिएका छन्, अथवा जुन कम्पनी भित्र मेनी प्रोडक्ट्सहरु छन्, धेरै प्रोडक्ट्सहरु छन् यसमा। There are many products under one umbrella, Onpassive. And the mastermind of this company is our beloved CEO, Mr. S. Mofari, the citizen of United States of America, American citizen हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ अमेरिकाको फ्लोरिडामा बस्नुहुन्छ। र अनप्यासिभ लिएर आउने प्रोडक्ट्सहरु ओ ट्र्याकर, ओ मेल, ओ नेटवर्क, ओ च्याट, ओ डिट, many more, ओ नेटवर्क, many more। अहिले हामीले हाम्रा दिनानुदिन लाइफमा प्रयोग गर्दै गरेका सोशल मिडिया प्लेटफर्मदेखि लिएर बिजनेस प्लेटफर्महरु जे छन्, प्रोडक्टहरु जे छन्, एप्सहरु जे छन्, हामीले एप्स भन्ने भाषा बुझ्छौं, जे छन् त्यस्तै खालका प्रोडक्ट्सहरु आउने भनेका। तर दे आर AI ड्रिभन। यी प्रोडक्ट भित्र चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एम्बेडेड छ भनेको आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले काम गर्ने वातावरण मिलाइएको छ यसमा, र अरु भन्दा सुपिरियर छ, अरु भन्दा सस्तो छ, र इजी टु युज। र सबैभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ के छ भने अनप्यासिभले लिएर आउने प्रोडक्टहरु हामीले चलाइरहनु पर्ने जरुर छैन, हामीले जान्नु पर्ने जरुर छैन। जुन अहिले हामी सोशल मिडियाहरु चलाइराखेको छौं, ती प्रोडक्टहरु हामीले आफै सिक्यौं ती चलाउनका लागि। त्यस्तै सोशल मिडियाको रूपमा आउने प्रोडक्टहरु जुन फ्रीमा आउँछन्, ती प्रोडक्टहरु हामीले आफै आफ चलाउन जानिहाल्छौं। जुन प्रोडक्टहरु हामीले चलाउन जान्दैनौं र आवश्यक पनि पर्दैन, कम्पनीले हाम्रो लागि काम गरिदिने गर्छ। हेभी लिफ्टिङ, द हेभी लिफ्टिङ वर्क विल बी डन बाइ द कम्पनी फर अस इफ वी डोन्ट नो हाउ टु युज द प्रोडक्ट्स। प्लग एन्ड प्ले भनेको छ। हामीले Punam ma'am. Yes, sir. Please go ahead. Somebody has to be muted. Plug and play भनिएको छ, र हामीले Bis Patrema Roy. We request all the participants to mute yourself because it disturbs a lot, please. Yes, sir. हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने एस मोफरे सरले अनप्यासिभ कम्पनीलाई हामी बाटो ल्याइदिनु भएको छ। लाइक माइन्डेड पिपल क्यान कम एन्ड जोइन हियर। So he and the leadership council, they have been saying to us that come and join, get in. The heavy lifting works will be done by the company. We don't have to worry about it. र यसमा प्रोडक्ट मात्रै, डिजिटल प्रोडक्ट मात्रै नभएर यसमा फिजिकल प्रोडक्ट्सहरु पनि लिएर आउने एस मोफरे सरले घोषणा गरिसक्नु भएको छ। फिजिकल प्रोडक्ट भनेको अहिलेसम्म यो प्रोडक्ट भनेर उहाँले नाम भन्नु भएको छैन, तर हामीले बुझ्नु पर्ने यो इन्टरनेटको जमानामा, इन्टरनेटको दुनियाँमा के नै होला त फिजिकल प्रोडक्ट might be the electronic gadgets, as that is my thinking, not other than the electronic gadgets. So those things will be the physical products, and यो हामीहरुको लागि नै लिएर आउँदै हुनुहुन्छ र यसको
यसको किनबेचद्वारा यसको प्रयोगद्वारा चाहिँ जुन फाउन्डर्सहरूलाई चाहिँ इन्कम जेनेरेट हुने काम गर्छ र इन्कम विल बी शेयर टु द फाउन्डर्स after running the company and after using the money for the infrastructure development, for the company progress. So whatever the share, as Mike Ellis says, that it will be more percentage of the share will be distributed to the founders. So let's hope for that. Right? अब मैले अघि भने यो इजी छ, सस्तो छ यी प्रोडक्ट्सहरु भनेर भन्नुभएको छ सर, एसपो सरले लिडरशिप काउन्सिलले, र हामीले त्यही कुरा होप गर्नु पर्यो। र यसमा जोइन गर्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा सोध्नु भएको थियो। यसमा जोइन गर्न, टु जोइन इन अनप्यासिभ, आई एम जस्ट स्पिकिङ फर द न्यू प्रोस्पेक्ट्स, न्यू फाउन्डर्स who wants to know how to join the Onpassive. Onpassive join गर्नका लागि तपाईलाई जसले सुनायो Onpassive, the person who shared you the Onpassive, you just ask the link number 49 and complete the 4 steps. First, you put your info. Second, verify the email. Third, membership fee $97 once out of pocket हो यो। हामीले $97 चाहिँ बारम्बार पकेटबाट निकालेर तिरिरहनु पर्दैन। यसमा ढुक्क भए हुन्छ, किनभने एस फर सरले भन्नुभएको छ, we don't have to pay again and again from our pocket. After that, you have to sign the NDA. So there are normally 4 steps to be completed to get in Onpassive. So after that, www.ofounders.net मा गएर तपाईले लगइन गरेर यसको ब्याक अफिस इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा भएका प्रोडक्ट्सहरुको विषयमा रिड गर्न सक्नुहुन्छ। You can read the you can know about the products. They are brief introduction of the products are given. So तपाईले त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र ब्याक अफिसमा भएका अपडेट्सहरु जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। वेबिनार्सहरु कहाँ वर्ल्डमा भइरहेको छ त्यसलाई तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र कतिजना साथीहरुले चाहिँ मैले के देखेको छु भने लगइन गरेर इमेल भेरिफाई गरेर छोड्दिनु भएको छ। त्यो कम्प्लिट प्रोसेस भएन। Still you are not the founder. Only if we put your info and if you verify your email, still you have not completed 2 more steps. त्यो कम्प्लिट नगरिकन तपाईहरु Onpassive को फाउन्डर्स हुन सक्नुहुन्न र भोलि गएर मैले जोइन गरेको थिएँ भनेर चाहिँ तपाईले भन्न पनि पाउनुहुन्न, किनभने you have not फी पे गरेको छैन र एनडीए साइन गरेको छैन भनेदेखि, है त। अब म धेरै टाइम नलिकन चाहिँ हामी किन यो नेपाली साथीहरुलाई अथवा वर्ल्डमा सबैलाई why we are encouraging, why we are sharing this Onpassive to the people, to the friends, families, new prospects who wants to know Onpassive भन्ने कुरामा अलिकति छौन चाहन्छु। यो धेरै ठुलो कम्पनी छ, हामीले इमेजिन गरे भन्दा धेरै ठुलो कम्पनी छ यो, किनभने यसमा धेरै प्रोडक्टहरु, many products are under one umbrella र अहिले इन्डिभिजुअल वर्ल्डमा भएका प्रोडक्टहरुले, एप्सहरुले जुन जेनेरेट गर्नु भएको छ, इन्कम जेनेरेट गर्नु भएको छ, बिलियन्स एन्ड बिलियन्स डलरमा इन्कम जेनेरेट गर्नु भएको छ, त्यहाँको फाउन्डर्सहरुले अथवा जसले त्यो कम्पनी लिएर आयो, जस्तै फेसबुक भयो, ट्विटर, गुगलहरु भयो, सोशल मिडिया प्लेटफर्म। र यो Onpassive भित्र चाहिँ more products are there in one place, so the income generated from there will be distributed to us. So just imagine how benefited we will be down the line once the Onpassive launched in this world. So as Forrester is coming for the humanity to uplift the life of people around the world who are facing problems for hand to mouth, those who are not getting clean water to drink, those who don't have hot food on the table at least twice a day. Normally we have to have food thrice a day, but at least, so this Onpassive company will be able to manage those things to the deprived people, the poor people, those who are lacking behind through us. He has said that we will be getting enough what is
we will be getting enough. The extra, please give it to the needy people around the world. This is a very important thing that I have felt. So I would like to share these things to my dearest and nearest friends and families, especially living in Nepal, to look at it, to know about it, and to get in and be benefited. Only we have to worry for $97 right now out of pocket, once out of pocket. After that, when the time comes, the company will announce us for the subscription fee. That is only one time out of pocket. We don't have to take it out again and again from our pocket. So this big company coming with this feeling to help the humanity. So why not we should be back? We should get in. So to share, we are organizing this Zoom to our to share these things. We are organizing these Zooms. So I don't want to take much time, because today especially we will have a Q&A session, because our international guests are also here, so they will be helping us to answer the questions if we will be having any problem. So let's not take much time with the introduction. I just want to give microphone back to Poonam ma'am. Thank you very much, Poonam ma'am. Thank you so much, Naren sir. You have beautifully elaborated what Onpassive is. So thank you so much. And I want to continue with the question. Actually, yesterday's question answer is we are not having the answer. What Onpassive does? Because yesterday a person, Mr. Thaman Thapa, I remember, he asked what Onpassive does. So I would like to welcome our Naren sir. Naren sir, welcome garna chahanchu हजुरलाई. Please let our participants, especially the new participants, know what Onpassive does. What is the work of Onpassive? Welcome, please welcome Naren, Jai sir, Jairam Chaudhary sir. Okay. Thank you Poonam Meche ma'am. जुन हिजो क्वेसन गर्नु भएको थियो, व्हाट अनप्यासिभ डज, अनप्यासिभले के गर्छ त, म उहाँलाई के एन्सर दिन चाहन्छु भन्देखि अनप्यासिभ कुनै मल्टी लेभल मार्केटिङ हैन, कुनै यो नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी हैन, यो प्योरली आईटी कम्पनी हो र इट इज पावर्ड बाइ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स। र यो अनप्यासिभले चाहिँ मोर देन 50 डिजिटल एसेटहरूलाई चाहिँ एउटै छानामुनि ल्याएर टोटल इन्टरनेट सल्युसन दिनेछ। र जसरी अनलाइनको दुनियाँमा, जसरी इन्टरनेटको दुनियाँमा चाहिँ फेसबुक, गुगल, युट्युब जस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्छ, त्यस्तै सेम मोडेलमा, त्यस्तै बिजनेस मोडेलमा चाहिँ हाम्रो अनप्यासिभ आएको छ। र अनप्यासिभले चाहिँ हामीलाई रेसिडुअल इन्कम यानी कि प्यासिभ इन्कम दिनेछ। र इन फ्युचर हामीलाई यसले अनप्यासिभले चाहिँ सक्सेसफुल बनाउने छ, हामीलाई टाइम फ्रिडम दिनेछ र हामीलाई चाहिँ टाइम फ्रिडमको मात्र हैन फाइनान्शियल फ्रिडम दिनेछ भनेर म हजुरलाई एन्सर दिन चाहन्छु। अनप्यासिभ एउटा एकदम म्यासिभ अर्गनाइजेसन हो। यदि हजुर यसमा चाहिँ आउनुभयो भने यसमा चाहिँ 100% डन डिल बिजनेस हो, 100% सक्सेस ग्यारेन्टिड छ। आफूलाई चाहिँ आफ्नो फ्युचर चाहिँ सेक्योर पार्नुहुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। र अनप्यासिभले यही नै गर्छ, जुन हामीलाई सक्सेसको खाँचो छ र सक्सेस दिने काम चाहिँ only it will be done by Onpassive. So join Onpassive and let's enjoy the journey. Thank you Poonam Meche ma'am. Thank you so much, Jai sir. जानकारी गरौँ यहाँहरुलाई। अघि नै हाम्रो म्यामले टोरन्टोबाट हाम्रो म्यामले पनि भनिसक्नु भएको छ, Onpassive कम्पनीले चाँडै फाउन्डरशिप क्लोज गर्नको लागिरहेछ। सो वी डोन्ट हैव टाइम। सो जति चाँडो सक्दो कम्पनीलाई बुझ्नुस्, कम्पनीको भ्यालुलाई बुझ्नुस्। कम्पनीले सबभन्दा ठुलो कुरो हामीले जुन खोज्छौँ टाइम फ्रिडम र फाइनान्शियल फ्रिडम,
हाम्रो लाइफ टाइममा हामी खोजेर थाक्छौँ यो कुरा, तर पनि हामी कहिले पाउँदैनौँ, सुख पाउँदैनौँ यसको लागि। सो लेट्स ग्र्याब द अपर्च्युनिटी। यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट छ, दिस इज अ सेयरिङ। सो लेट्स ग्र्याब द अपर्च्युनिटी। फाउन्डरसिप चाँडै नै बन्द हुँदैछ। यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कम्पनीलाई बुझ्नुहोस् र चाँडोभन्दा चाँडो फाउन्डरसिप लिनुहोला। र यहाँ उपस्थित जति पनि पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्छ, केही जिज्ञासा छन् भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना केही क्वेसन्सहरू छन् मनमा लागेका, कम्पनी कस्तो के हो, चल्ला नचल्ला, के काम गर्छ किन गर्छ भन्ने कुरा, यदि केही जिज्ञासाहरू छ भने यहाँहरूको मनमा यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। प्लिज यु क्यान रेज your hand if you have any queries. Okay, I can see there are no queries. Arman सरले मेसेज गर्नुभएको छ, I am honored to be invited to your fantastic webinar in Nepal with your beautiful peoples. Love you all. May God's richest blessings be heaped upon you and you're deserving of nothing less. Thank you so much, Arman sir. Thank you so much for beautiful words. And yes, we can see how disciplined we are even. यसरी नै डिसिप्लिन्ड रहौँ, आफूलाई जति सक्दो म्युट राखौँ, किनभने इन्टरनेसनल गेस्टहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले देखाउनु पनि अति आवश्यक छ हामी कतिको डिसिप्लिन्ड छौँ भनेर। यदि यहाँहरूको पार्टिसिपेन्ट्सको केही क्वेसन्स छैन भने मैले एउटा क्वेसन राख्न चाहे। नारायण सर, हामी भन्छ, why do you have to log in? Is it just एउटा आइडीलाई एक्टिभ राख्नलाई मात्र हो कि आइडी लगइन गरेर हामीले त्यहाँ इन्फर्मेसन लिनलाई, केही लर्निङ्सहरू हैन कि लर्न गर्नको लागि हो कि अरू पनि केही कुरा छ यो डेली लगइन गर्नुमा? नारायण सर। थ्याङ्क यू पुनम म्याम, भेरी गुड क्वेसन। हामीले लगइन किन गर्नुपर्छ फेसबुकमा फ्रिक्वेन्टली भन्ने कुरा सोध्नुभयो। यस, वी हेभ टु लगइन फ्रिक्वेन्टली। द रिजन इज द्याट धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू अपडेट भइरहेका हुन्छन् त्यहाँनिर। जुन अपडेट्स भन्ने ड्यासबोर्डमा, जब हामी ड्यासबोर्डमा गएर चाहिँ त्यो अपडेट भन्ने टपिक छ त्यहाँनिर, एउटा एप्स छ त्यहाँ, त्यसमा गएर हामीले फ्रिक्वेन्टली हेर्दै गर्नुपर्छ। किनभने वर्ल्डमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ वेबिनर्सहरू भइरहेको हुन्छ। एस्मो फरेस्टर कहाँ गएर के बोल्नु भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा नपाइरहेको हुन्छौँ। र त्यहाँ गएर हामीले अपडेट्समा लगइन गरेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि फलानु ठाउँमा यस्तो कुरा भएछ, अथवा यो वेबिनर्समा एस्मो फरेस्टर प्रेजेन्ट हुनुभएछ र ही हेज सेयर दिस थिङ्स, सो वी क्यान गेट द समरी अफ द वेबिनर्स एज एस्मो फरेस्टर हेज प्रेजेन्टेड। सो एउटा त्यो अपडेट्समा गएर हामीले हेर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, वेबिनर्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट वेबिनर्सहरू वर्ल्डमा भइरहेको हुन्छन्। जस्तै हिजो फ्राइडे नाइटको वेबिनर्स जुन इन्जिनियर्स टिमले फ्लोरिडामा बस्नुहुन्छ होस्टहरू दुईजना, आई फर्गॉट देयर नेम। सो उहाँहरूले त्यो वेबिनर्स एरेन्ज गर्नुभएको थियो। इन्जिनियर्सहरूले यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू गर्नुभयो कि आइटीले के काम गर्छ भनेर। ओ ट्र्याकरको विषयमा धेरै बोल्नु भएको थियो। ओ ट्र्याकर के हो, कसरी अगाडि बढ्छ, ओ ट्र्याकरले के काम गर्छ, ओ च्याट के हो, ओ च्याटले के काम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो। र हामीले त्यो कुरो मिस गर्यौँ भनेदेखि त्यसको समरी लेखिदिएको हुनसक्छ, अथवा त्यहाँनिर भिडियोज अपलोड गरिदिइरहेको हुन्छ। त्यो भिडियोजहरू हामी हेर्न सक्छौँ र बुझ्न सक्छौँ अनप्यासिभ के हो भनेर। दोस्रो कुरा, कहिले कहिले लगइन नभइरहेको नि हुनसक्छ। त्यो पनि जानकारी दिनका लागि कहिले कहिले 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्ता हामीले लगइन गरिनौँ भनेदेखि त्यो लगइन नहुन सक्छ, केही कारण हुनसक्छ त्यसमा। त्यसले गरेर त्यसलाई पनि अप टु डेट राख्नका लागि हामी सबैले लगइन गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो हामी अप टु डेट रहेछौँ है भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। र अर्को कुरा, कतिजनाले ध्यान दिनुभएको छ कि छैन कि हाउ मेनी अफ यु हेभ गिभन keen interest on बिल मस्ट सर्ट भिडियोज। बिल मस्टले पोस्ट गरेका सर्ट भिडियोजहरू कतिको इम्पोर्टेन्स दिनुभएको छ। युट्युबमा पनि भेटिन्छ, ब्याक अफिसमा भेटिन्छ। उहाँको म स्पेसली उहाँको युट्युबलाई सब्सक्राइब गर्न भनेर म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने यति इन्फर्मेटिभ कुराहरू सेयर गरेको हुन्छ।
र हिजो म अलिकति यसमा प्रसङ्ग जोडिहालौँ यस्टरडे थमनगिरी सरले पोस्ट गर्नुभएको एउटा भिडियो थियो हाम्रो ग्रुपमा भलै होला यो भिडियो हाम्रो अनप्यासिभसँग सम्बन्धित भिडियो थिएन तर त्यहाँ के भन्न खोजिएको थियो भन्ने कुरो हामीले हेर्न छुट्यौँ कि छुटेको छौँ भने त्यहाँनिर तीनटा कुरा एउटा त्यो भिडियोमा त्यो एप्सको विषयमा मार्केटिङ गरिएको थियो त्यो एप्स डाउनलोड गरे बाबतमा डाउनलोड गर्ने मान्छेले पाउने क्रिप्टोको भाग गरे त्यसमा इन्फर्मेसन दिएको थियो र अर्को जसले यो कुरा बोल्छ उसलाई क्रिप्टो टिप्स दिन सकिन्छ भन्ने कुरा बोलिएको थियो अनप्यासिभले पनि भोलि गएर चाहिँ गर्ने काम यसरी नै हो मार्केटिङ कसरी गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर अलिकति झल्काइएको छ त्यो भिडियोले भन्न खोजेको छ भले अर्कै थियो कुरा चाहिँ तर हामीले रिलेट गर्न सक्छौँ हाउ द मार्केटिङ विल बी डन इन द फ्युचर सो हामीलाई त्यो जुन ब्राभो भन्ने मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ ब्राभो भन्ने ब्राउजर चाहिँ डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरो जानकारी गराइएको थियो हाम्रो भोलि पनि डाउनलोड गर्ने कुनै न कुनै एउटा अथवा सर्च इन्जिन कुनै न कुनै एउटा अनप्यासिभ भित्र हुन्छ र यसले मार्केटिङ त्यही अनुसारले गरेर हामीलाई फाइदा हुने काम गर्छ र हामीले यसलाई अहिले तत्कालमा पुनः म्यामको क्वेसन अर्को कन्टिन्यू गर्नका लागि चाहिँ हामीले डाउनलोड गरेर हेर्दाखेरि सायद अनप्यासिभमा रन हुनका लागि केही फाइदा पनि हुन सक्छ सो हाम्रो आफ्नो कम्पनी हामीले यसमा $100 $97 हामीले लगाएर चाहिँ हामी यसको मेम्बर्स भइरहेका छौँ भनेदेखि आफूले खोलेको दोकानको आफूले थोरै भारी लगानी गरेको ठाउँको माया गरेर यसलाई खोल्ने काम गरियो भनेदेखि कम्पनीमा त्यो लगइन लगआउट गरेको कुरा इन्फर्मेसन हरेक कुरा हुन्छन् त्यहाँनिर सो द्याट माइट बी वान अफ द हेल्प द कम्पनी टु हामीले फेसबुक चाहिँ लगइन गर्नको टाइम यति हामी इनफ हुन्छ हामीसँग है हामीसँग अरू कुराहरू चलाउनका लागि इनफ टाइमहरू हुन्छ हामीसँग भने हामीले अनप्यासिभलाई लगइन लगआउट गर्नका लागि पनि हामीसँग टाइम हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सो द्याट विल बी डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली बेनिफिट द कम्पनी एन्ड इट विल बेनिफिट टु अस अल्सो बिकज वी विल गेट चान्स टु लर्न आफ्टर वी लगइन एन्ड लगआउट अनप्यासिभ झन्झट पनि छैन बिकज ofounders.net मा लगइन गरेपछि सबै प्रडक्ट भित्र पस्न पाइन्छ सबै प्रडक्ट देख्न पाइन्छ त्यहाँभित्र गएपछि इन्डिभिजुअल प्रडक्ट डाउनलोड गर्नुपर्ने छैन आवश्यकता त्यसले गर्दा आई इन्करेज अल फाउन्डर फ्रेन्ड्स टु लगइन एटलिस्ट once a day Onpassive and know about it, what is going on around the world. And please do not miss the Friday night webinar with engineers. And today Saturday also there 5:30 there is a webinar with the engineers. They are very informative. हामी के पनि हैन हामी त तपाईहरुलाई आउनुहोस् भन्ने मात्रै हामी त जस्ट वी आर टेलिङ दैट कम एन्ड डु दिस कम एन्ड डु दैट सी दिस सी दैट भन्ने मात्रै हो हामी त वास्तवमा हेर्नुपर्ने इन्जिनियर्सहरुको प्रेजेन्टेसन हो हाउ दे विल डु इट र मन्डे को त मिसै नगर्नु होला यसमा प्रसार आफै आउनुहुन्छ हिजो आउने कुरा थियो उहाँको तर ही वाज भेरी टायर्ड एन्ड before it was announced as Professor is coming and after some time it is announced that he is very tired of attending different meetings so he could not come so he will be coming on Monday to share about Onpassive. Okay, back to you Poonam ma'am. Thank you so much Narayan sir. Can I have Khushbu ma'am? I think she is from India. She has some question. Khushbu ma'am, please welcome to the platform and you may keep your you may have your questions, whatever queries you have. Khushbu ma'am, can you please unmute yourself? She is waving hand, might be she's not coming. Yeah. Okay. Yes. Narayan, I would like to read her question. Okay. So, yeah. Yes. हजुर खुशबु म्यामको क्वेशन्स रिड गर्दाखेरि उहाँले के भन्नु भएको छ भनेदेखि
पेमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्नु भएको छ कि मैले चाहिँ रेजिस्ट्रेसन गराउँदाखेरि मैले चाहिँ आफ्नो फादरको थ्रुबाट गराएको, उहाँ चाहिँ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ र नेपालको पेमेन्ट सिस्टमको बारेमा कसरी के गर्ने भनेर उहाँको जिज्ञासा हो। त्यसैले चाहिँ आई थिङ्क शम्भु सर विल गिभ द एन्सर टु हर क्वेरिज। शम्भु सर, यु आर मोस्ट वेलकम। Thank you, Jay sir. After a long period of time, I'm here in this webinar due to my own personal business. I was a bit busy, so that I could not attend the meeting regularly, and I'm sorry for that. And Khushbu ma'am, do you understand Nepali? Okay, ma'am. म्याम तपाईँ अहिले इन्डियाबाट हुनुहुन्छ भने नेपालबाट चाहिँ एउटा पेमेन्टको सिस्टम के छ भन्दाखेरि हामीले नेपालको ए वर्गका अथवा क वर्गका भन्छौँ हामी ए स्ट्यान्डर्ड ब्याङ्कहरूबाट डलर कार्ड हामी बनाउन सक्छौँ। डलर कार्डलाई हामी लिन सक्छौँ र डलर कार्डको माध्यमबाट हामीले इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँछौँ। एक वर्षमा एकजना व्यक्तिले $500 $500 चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सनको लागि त्यो खालको सुविधा चाहिँ नेपाल सरकारले प्रदान गरेको छ र त्यो डलर कार्ड बनाएर डलर कार्डको माध्यमबाट हामीले रजिस्ट्रेसन भएको आइडीलाई एक्टिभेट गराउन सक्छौँ। I think you got the answer. If you want to say something, then you please unmute yourself, then you can further ask your queries also. हजुरले खुशबु म्याम सक्नुहुन्छ यहाँको केही प्रश्न यहाँको केही शेयरिङ्सहरु छ भने राख्न सक्नुहुन्छ म्याम। हजुरले नेपालीमै राख्नु भए पनि हुन्छ। Okay, thank you for your answer भन्नुभएको छ शम्भु सर। Thank you so much for your answer. Okay, thank you very much Khushbu ma'am for your queries. Poonam ma'am. Yes sir. Okay, Jay sir, I would like to ask you, why would customer prefer Onpassive products? There are so many lots of products to be used, which we are using even. So what is speciality in Onpassive's product that customers would prefer those products? थ्याङ्क यू पुनम मेचे म्याम। हजुरको क्वेसन एकदमै भ्यालिड र राम्रो पनि थियो कि व्हाई शुड वी प्रिफर्ड अनप्यासिभ प्रोडक्ट्स। वास्तवमा भन्ने हो भने अनप्यासिभको प्रोडक्ट्स टोटली एआई ड्रिभन छ र अनप्यासिभको प्रोडक्ट निर्माण गर्नलाई चाहिँ पहिले जुन हाम्रो कस्टमरको करेन्ट एक्सपिरियन्स र फ्युचर डिमान्ड के हो त्यो कुरालाई मध्यनजर राखेर चाहिँ अनप्यासिभको प्रोडक्ट बनाइएको हो। यो अनप्यासिभको प्रोडक्ट चाहिँ कसैबाट चाहिँ कपी क्याट गरेको छैन। आफ्नै ग्राउन्ड लेभलबाट आफ्नै कम्पनीमा आफ्नै आइडियाले बनाएको प्रोडक्टहरू छ। यो एकदमै युनिक फिचर छ, सुपेरियर प्रोडक्टहरू छ, इजी टु युज छ, सिम्पल टु युज छ, इको फ्रेन्डली छ। त्यसैले चाहिँ अनप्यासिभको प्रोडक्ट चाहिँ एकदमै युनिक छ र यो युनिकनेसकै कारणले गर्दाखेरि अवश्य पनि कस्टमरहरूले चाहिँ अनप्यासिभको प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ युज गर्नु हुनेछ। त्यसमा चाहिँ दोहोरो मत चाहिँ पटक्कै छैन। र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले चाहिँ वर्षौंदेखि लिएर विभिन्न किसिमका प्रोडक्टहरू युज गर्दै आइरहेका छौं र हामीले चाहिँ कन्टिन्युअसली चाहिँ एउटै किसिमको प्रोडक्ट्सहरू एउटै फिचर्सहरू युज गर्दा गर्दै पनि वाक्क भइसकेका छौं। सो वी नीड द चेन्ज, सम चेन्ज, एक्स्ट्रा टेस्ट चाहियो, एक्स्ट्रा फिचर्स चाहियो र अहिले जुन अनप्यासिभले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर्स दिएर प्रोडक्टहरू ल्याइरहेका छन्।
म रिलेट गर्न चाहन्छु हाम्रो जुम एन्ड द वो कनेक्ट वास्तवमा जुम चाहिँ एकदमै राम्रो छ वी आर युजिङ सिन्स 10 इयर्स जुमलाई हामी 10 सालदेखि नै युज गरिरहेका छौँ वेबिनार पनि कन्डक्ट गरिरहेका छौँ एकदम राम्रो छ बेस्ट टु युज छ तर यसमा चाहिँ केही कुराहरू लिमिटेड छ जस्तो कि वी आर कन्डक्टिङ द वेबिनार it's our Nepali webinar and we have also having international participants अब हामी नेपालीमा कन्भर्सेसन गर्दाखेरि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्न उनीहरूले सिर्फ आर्टिकुलेट गर्न खोजिराख्नु भन्छ कि आई एम ट्राइङ टु से दिज वर्ड्स तर त्यही कुरोलाई चाहिँ हाम्रो वो कनेक्टले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छन् त्यो के हो त मल्टी ल्याङ्ग्वेज ट्रान्समिसन आई एम टकिङ इन नेपाली if they want to listen to in English language they can just submit कि I want to listen in English र मेरो ल्याङ्ग्वेज जुन नेपालीमा बोलिरहेको छु it will be translated to English language कति इफेक्टिभ हुन्छ हाउ मच इफेक्टिभ यही हो सुपेरियर प्रोडक्ट भनेको यही हो एक्स्ट्रा फिचर भनेको र यस्तै कुराहरू चाहिँ मैले अहिले सिम्पल वो कनेक्ट र जुम को कुरा गरे देयर आर मेनी अदर प्रोडक्ट्स इन अनप्यासिभ व्हिच इज सुपेरियर अर्को कुरा चाहिँ यो एकदमै चिप छ र हामीले चाहिँ एउटै सब्सक्रिप्सनको भरले चाहिँ वी क्यान युज मोर देन 50 प्रोडक्ट्स बन्डलमा प्रोडक्ट आउँछ अरु प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली सब्स्क्राइब गर्नुपर्छ पर्चेज गर्नुपर्छ तर अनप्यासिभले कस्तो कस्ट इफेक्टिभ बनाइदियो हेर्नु त सो डाउट छैन वी आर नट इन डाउटफुलमा छैन हामी अनप्यासिभको प्रोडक्ट्सले चाहिँ इन फ्युचर इट विल बी बुम मार्केटमा बुम गर्ने छ आवर इयर विल बी इन पप त्यही भएर चाहिँ वी आर भेरी मच स्योर दैट unpassive products will be liked by each and every people. 4.5 billion जुन मार्केट युजर छ जुन इन्टरनेट युजर्सहरु छ उहाँहरुले चाहिँ each and every individualले चाहिँ अनप्यासिभको प्रोडक्ट्सहरु युज गर्नुहुन्छ के को लागि आफ्नो बिजनेसको लागि पर्सनल युजको लागि हैन अनि भन्नाले सोशली कसैसँग नेटवर्क गर्नु छ भन्देखि अनप्यासिभको प्रोडक्ट्स युज गर्नुहुन्छ फेसबुकलाई छोड्नुहुन्छ र अनप्यासिभमा जानुहुन्छ किनभने यो चाहिँ टोटल युनिक सल्युसन लिएर आएका छन् त्यही भएर चाहिँ एभ्रीबडी विल प्रिफर द अनप्यासिभ प्रोडक्ट्स पुनम मेचे म्याम होप आई अन्डरस्ट्यान्ड आई मेक यु क्ल्यारिटी अन द क्वेशन्स होपफुली नारायण सर शम्भु सर या अदर के एड गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि इको फ्रेन्डली भने के बुझेछ नि यो के हो सर यो इको फ्रेन्डली भनेको चाहिँ मे आई नो अबाउट इको फ्रेन्डली भन्नाले ओके इको फ्रेन्डली भन्न खोजेको के भन्देखि जस्ट आई एम अ टेकी गाई अदर पिपल माइट नट बी द टेकी गाई सिम्पल उहाँलाई चाहिँ इन्टरनेट टेक्नोलोजीको आइडिया छ या नजान्न सक्नुहुन्छ तर यो कस्तो छ भने एकदम सिम्पल टु युज अनप्यासिभको प्रोडक्ट युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि इट्स लाइक अ प्लग एन्ड प्ले सिस्टम यति सिम्पल छ कि हामीले फेसबुक युज गर्नलाई चाहिँ ट्रेनिङ लिनु पर्दैन हामीले चाहिँ हेरेको भरमा देखेको भरमा चाहिँ हामी यसको प्रोडक्टहरु युज गर्न सक्छौं इट्स भेरी भेरी सिम्पल टु युज भन्न खोजेको मैले रिएक्सनमा पुनम मेचेमा हजुर शम्भु सरले के भन्न खोज्दै हजुर मैले पनि अलिकति थोरै जोड्न चाहे केही साता अगाडिको चाहिँ वेबिनारमा इन्टरनेशनल वेबिनारमा ए सरले के भन्नु भएको थियो भन्दाखेरि हिजो अस्तिका दिनहरुमा 50+ प्रोडक्ट्सहरुको कुरा आएको थियो तर जब एउटा चाहिँ अम्ब्रेला कम्पनी बनिसकेपछि चाहिँ अहिले लगभग 50+ चाहिँ एउटा अनुमान गरिएको छ तर भोलिका दिनमा चाहिँ संसारलाई कति चाहिँ आईटी सँग रिलेटेड डिजिटल प्रोडक्ट्सहरु चाहिन्छन् त्यसको सबै प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ एउटै चाहिँ कम्पनी भित्र एउटै अनप्यासिभ भित्र राख्ने कुराको उहाँले चाहिँ जानकारी पनि दिनु भएको छ र प्रोडक्ट्सहरु 50 नै मात्रै हुन्छन् भन्ने हैन 70-80 मोर एन्ड मोर प्रोडक्ट्स जति आवश्यक हुन्छन् पछि गएर इन्भेन्सन पनि होलान् नयाँ नयाँ चाहिँ आवश्यकताहरु पर्न सक्छन्
त्यो हुँदाखेरि यति नै प्रोडक्ट्स 50 प्रोडक्ट्स प्लस प्रोडक्ट्सहरू अहिले अनुमान गरिएको हो। तर भोलिका दिनहरूमा चाहिँ 70 प्लस पनि हुन सक्छन् या 100 प्लस पनि हुन सक्छन्, त्यसको चाहिँ कुनै ग्यारेन्टी छैन। मोर एन्ड मोर प्रोडक्ट्स भन्न थालिएको छ। त्यो हुँदाखेरि जति आवश्यकता पर्छन् आवश्यकता अनुरूपको चाहिँ डिजिटल प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ निरन्तर बनाउँदै जाने उहाँको सोच रहेको उहाँले चाहिँ जानकारी पनि गराउनु भएको छ। सँगसँगै फिजिकल प्रोडक्ट्सहरू हाम्रो नारायण सरले पनि जानकारी गराइसक्नु भएको छ र भोलिका दिनहरूमा गएर हामी सम्पूर्ण अनप्यासिभियन्सहरूले चाहिँ हाम्रै कम्पनीका प्रोडक्ट्सहरू चलाउनेछौँ। मोबाइल हुन सक्छ, ल्यापटप्सहरू हुन सक्छन्, कम्प्युटर्सहरू हुन सक्छन्, ट्याब्सहरू हुन सक्छन्, धेरै यस्ता चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू हामी चाहिँ चलाउँछौँ र हामीसँग हुँदाहुँदै हामी अन्य कम्पनीका प्रोडक्ट्सहरू चलाउँदैनौँ। यही नै कुराको जानकारी गराउन चाहे म्याम। थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू शम्भु सर। नारायण सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। नारायण सर प्लिज गो हेड। मैले ह्यान्ड रेज गरेको छु, म जयराम सरलाई क्वेसन सोध्न लागिरहेको छु एउटा है। त त्योभन्दा पहिले चाहिँ म हिजोको वेबिनारमा चाहिँ कुरा के भएको थियो भने यो ओ ट्र्याकरको विषयमा गफ गर्दाखेरि चाहिँ फिजिकल प्रडक्टको विषयमा त्यो हाम्रो ओसप भन्ने जुन एमाजोन भनौँ न, एमाजोन जस्तै हाम्रो ओसप भन्ने प्रडक्ट छ जुन त्यहाँ, त्यो प्रडक्टमा हाम्रो फिजिकल प्रडक्ट्सहरू अघि मैले भने जस्तो हामीले कल्पना गर्ने के हो त फिजिकल प्रडक्ट भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट्सहरू हो, त्यहाँनिर राखिएको हुन्छ र ती कुराहरूलाई हामीले हाम्रो आफ्नै कम्पनी आफैले किन्यो भने फाइदा आफैलाई पुग्ने हो। त्यसको अब कुन भाषामा भन्ने, सेन्डमा भन्ने कि चारानामा भन्ने, त चाराना भने हामीलाई नै आउने हो, सेन्ड भने हामीलाई नै आउने हो भन्ने खालको हाम्रो एउटा सोच हुन्छ भन्ने खालको कुरा भएको थियो त्यहाँ। वास्तवमा हो पनि त्यहाँ ती प्रडक्टहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ, चलाउँछौँ होइन। त्यहाँ सपमा राखिएको हुन्छ, हामी लगइन गर्ने बित्तिकै हामी देखिहाल्छौँ। सो वी विल बी युजिङ आवर ओन प्रडक्ट्स डाउन द रोड। जस्ट आई वान्ट टु आस्क अ क्वेसन टु जयराम सर। जयराम सर चाहिँ हि इज एन टेक इन्जिनियर। Jairam Chaudhary is a tech engineer. He lives in India, Delhi. He's from Nepal, but for job he's in India. मैले टेक इन्जिनियर्सहरूलाई थाहा हुन्छ यो कुराहरू। यो कम्पनी यो अनप्यासिभमा लिएर आएका प्रडक्टहरू लगभग 20वटा जति प्रडक्ट रेडी भइसकेको छन् लन्च गर्नका लागि। त्यो टेक्निकल कुराहरू, यो लिगालिटीको कुराहरू, अब कम्पनी लन्च गर्नलाई हरेक कुरा चाहिने भएकोले गर्दा एसमो फरेस्टर रात दिन त्यसको विषयमा व्यस्त हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले लिडरसिप काउन्सिलबाट बुझेको छु। अरू प्रडक्टहरू त डाउन द रोड थप्दै जाने हो। त सर यो 20वटा प्रडक्ट पनि 2-4 वर्षमा, यो 3-4 वर्षमा तयार हुन लागि कसरी सम्भव भयो? यो कति गाह्रो कुरा हो यो? हामी त टेक मान्छे होइन, हामी त थ्योरिटिकल मान्छे हो, थ्योरी मात्रै बुझ्छौँ हामी त। त्यसले गरेर सरले अलिकति के कारणले यति छिटो सम्भव भयो यो लिएर आउनका लागि? कि अझै पनि केही वर्ष ढिलो भएदेखि अथवा एक वर्ष ढिलो भए अझै राम्रो भएर आउँथ्यो कि भन्ने तपाईँको आफ्नो सोच, तपाईँले टेक्नोलोजी बुझेको आधारमा भनिदिनुहोस् न सर, के छ यसमा? Narayan sir, can you please repeat your question, because there was like my Wi-Fi was down and there was some breaking sounds coming to my ear. So could you please repeat once again your question so that I can understand clearly and I'll try to answer. Yeah. मेरो क्वेसन के हो भने हजुर टेक इन्जिनियर भएको कारणले गर्दा टेक्नोलोजी धेरै बुझ्नुहुन्छ हामीले भन्दा, हामी त थ्योरिटिकल गाई भयौँ। अब यो अनप्यासिभमा 20वटा जति प्रडक्टहरू तयारी अवस्थामा छ, टेक्निकल कारणले लिगालिटी एसमो फरेस्टरले लिगल टिमसँग गर्नुपर्ने कुराहरू, गभर्मेन्टसँगको एट्याचमेन्टका कुराहरूमा टाइम लागेको छ भन्ने खालको बुझेको छु मैले है। तर यो 20वटा प्रडक्टहरू यो छोटो समयमा, यो 18 को जुलाईबाट यसको कन्सेप्ट सुरु भएर अथवा काम सुरु भएर आज 22 को मार्चमा आउँदाखेरि यति छिटो यति धेरै प्रडक्ट, यति ठुल्ठुला प्रडक्टहरू तयार हुनलाई सम्भव कसरी भयो? र यो अझै एक वर्ष अझै दरो हुनका लागि, राम्रो हुनका लागि जानु पर्थ्यो कि अथवा तयारी भइसकेको हो कि? तपाईको बुझाइमा के छ, कसरी तयारी भयो त यो यति छिटो समयमा? Thank you Narayan sir.
हजुरको क्वेसन्सको लागि वास्तवमा कुनै पनि एप्लिकेसनहरू डेभलप गर्दाखेरि सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट फेजेसहरू हुन्छ सफ्टवेयरको तिनीहरू चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ जस्तै कि तपाईको रिक्वायरमेन्ट फेज भयो त्यसपछि गएर तपाईको डिजाइन फेज कोडिङ फेज टेस्टिङ फेज त्यसपछि गएर तपाईको डिप्लोयमेन्ट फेजहरू हुन्छ र जुन अनप्यासिभको जुन प्रडक्ट्सहरू जुन हाम्रो एस मुफारे सरले चाहिँ अहिले 20 प्रडक्ट्स जुन अबाउट टु लन्च एकदम रेडी भन्नुभएको छ वास्तवमा भन्यो भनेदेखि देयर आर डिफ्रेन्ट इन्जिनियर्स डेटा साइन्टिस्ट 2018 सालदेखि नै यसमा चाहिँ काम स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ डेजिग्नेटेड टिमहरू चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ काम गर्नुभएको छ सर्टेन टिमहरूलाई चाहिँ एउटा प्रडक्टको जिम्मा लगाइएको छ भनेदेखि नेक्स्ट टिमहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट प्रडक्टको जिम्मा लगाइएको छ र यसो गर्दा गर्दै त्यो मल्टिटास्किङको थ्रु चाहिँ हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ निर्माण गर्ने कार्यमा चाहिँ एकदम तीव्रता आएको हो र हाम्रो जुन अहिलेको जुन कोडिङ सिस्टम छ हाम्रो कोडिङ सिस्टम स्क्रैचबाट अहिले हुँदैन किनभनेदेखि हाम्रो डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू लाइब्रेरीहरू आइसकेका छन् यदि हजुरहरूले चाहिँ डेटा साइन्समा यदि नलेज राख्नुहुन्छ भनेदेखि अलरेडी हाम्रो डेटा साइन्समा चाहिँ विभिन्न किसिमका लाइब्रेरी प्याकेजहरू पहिले नै यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइसकेका हुन्छन् र सफ्टवेयरमा अलरेडी हुन्छ त्यो कुराहरू र त्यो कुराहरू चाहिँ युटिलाइज गर्न चाहिँ डेभलपरहरूलाई चाहिँ इजी परेको हो अब जस्तो कि नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ हो त्यो एउटा डेटा साइन्सको यो पार्ट हो र नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङलाई चाहिँ स्क्रैचबाट चाहिँ बिल्ड गरिराख्नु पर्दैन हामीले चाहिँ कोडिङ गर्यो भने त्यो लाइब्रेरी र त्यो प्याकेजलाई चाहिँ लिएर चाहिँ त्यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङको कन्सेप्टलाई युज गर्ने हो र यसमा चाहिँ फुल्ली आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भएको कारणले गर्दा पहिला नै प्याकेजहरू डेभलप भइसकेका थिए र त्यो प्याकेजहरूलाई चाहिँ आफ्नो उसमा चाहिँ के गरेको भने इम्प्लिमेन्ट गराएको हो किनभनेदेखि इन्टरनेट टेक्नोलोजीमा त अलरेडी अनप्यासिभ जस्ता अरू प्रडक्ट्सहरू छँदैछ र त्यो प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने त्यसको फिचर्सहरूलाई लिएर चाहिँ हामी एक्स्ट्रा एडेड फिचर्सहरू एड गरेका छौँ युनिक फिचर्सहरू एड गरेका छौँ र डिफ्रेन्ट डेजिग्नेटेड टिम भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो अनप्यासिभको प्रडक्ट्सहरू चाहिँ निर्माण गर्नमा चाहिँ सजिलो परेको हो र हाम्रो आइटी हब इन्डियालाई मानिएको छ र यहाँ ब्रिलियन्ट इन्जिनियर्सहरू हुनुहुन्छ एआई क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ टेक्निसियनहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ एकदम राम्रो अनुभव भएको कारणले गर्दाखेरि टिम डिभिजनको कारणले गर्दाखेरि मल्टिटास्किङको कारणले गर्दाखेरि यो सक्सेस भएको हो सर यो अनप्यासिभको प्रडक्ट्स निर्माण गर्नमा वास्तवमा टाइम त लाग्छ तर यसको इम्प्रुभमेन्ट त छँदैछ आफ्टर लन्चिङ देयर विल बी कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट प्रोसेस हुन्छ त्यो त इनोभेसन अवश्य नै हुन्छ बट वी आर इन दि राइट टाइम र राइट प्रडक्टहरू आइसकेका छन् सर थ्याङ्क यू सर सर म अलिक कन्टिन्युएसन त्यसमै जोड्नु पर्यो एउटा क्वेसन फेरि के यो हामीहरूले अनप्यासिभले लिएर आउँदै गरेको प्रडक्ट्सहरू चाहिँ एक अर्कामा कनेक्टेड हुन्छन् भने कसरी हुन्छन् ओके थ्याङ्क यू सर वास्तवमा अनप्यासिभको जुन प्रडक्ट्सहरू छ यो एक आपसमा चाहिँ एकदम कोअर्डिनेसन गरेर बनाएको प्रडक्ट हो किनभनेदेखि अनप्यासिभको मोटिभै के छ भनेदेखि कि टोटल बिजनेस सल्युसन दिने भनेर यदि हामीले कुनै बिजनेस गर्नु छ भनेदेखि अनप्यासिभको चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रडक्टहरूलाई चाहिँ हामी इनबिल्ट गर्न सक्छौँ अब म एक्जाम्पलको तौरमा लिन चाहन्छु ओक्याडेमीको कुरा गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ वो व्यालेट त्यसमै हुन्छ वो व्यालेटको थ्रुबाट फी स्ट्रक्चरहरू पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ लाइभ यदि इन्स्ट्रक्टर लाइभ क्लास लिनु छ भनेदेखि
वो कनेक्ट लिनुपर्छ र वो कनेक्ट इज अलरेडी इनबिल्ट इन द अनप्यासिभ। अर्को तपाईले चाहिँ लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो इटसेल्फ उसमा चाहिँ एकाडेमीमा चाहिँ इनबिल्ट छ। त्यसैले चाहिँ जुन अनप्यासिभको जुन डिजिटल एसेटहरू छ दे आर इन्टररिलेटेड टु इच अदर। यसमा चाहिँ सिंगल पनि हुन सक्छ, यदि कसैलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल कस्टमरको रूपमा सिंगल प्रडक्ट चाहियो भनेदेखि दे क्यान सब्सक्राइब टु सिंगल प्रडक्ट। तर कुनै बिजनेस सल्युसन आफ्नो बिजनेस छ भने दे क्यान टेक मल्टिपल प्रडक्ट्स फ्रम द अनप्यासिभ एन्ड दे क्यान रन द बिजनेस सक्सेसफुली। त्यसैले चाहिँ यसमा चाहिँ अनप्यासिभको डिजिटल एसेटहरू इन्टररिलेटेड छ सर। थ्याङ्क यू सर। Thank you, Poonam ma'am. I'm very sorry. I want to take one more question, please. Sure, sir, sure. Please go ahead. Armand Hughes, I think he's from Canada. I have a question to you, sir. Everybody, everyone, every leader's ebook says that success is guaranteed. Success is guaranteed for individual founders or individual ID. Can you please tell Nepali participants here how the success is guaranteed to the individual founders, please? According to your understanding. All right. I'm not a leader. I'm new like you guys. But what I formulated is it's guaranteed traffic to your website, to your domain, and the domain is AI driven for success for your business. And like I heard, even if you have just one founder position, it's like a water wheel kind of thing, I think, in my head. You know, when the water wheel goes around and around, picks up a scoop of water. That's the way it's kind of formulated in my mind about what AI is, how it's going to derive traffic, and it's indiscriminative, where every time the bucket goes around, that's traffic. Those are clicks. And that's how, like, Google gets paid by the companies that receive clicks through Google. Google has to pay large sums of money per month to provide customers access to Google. So when, like, if I click in for a sweater or a shirt in Google, I click in it, then Google gets paid by my click. I think that's how it goes. And the same as when you become Onpassive, remember, companies that come to Onpassive, they're going to get people that come to traffic. They're going to get like it's all automated. And like we're all going to get like Ash, Mr. Ash Mafura. He said he wants everybody to be successful. And that way, you know, we could put shoes on millions of children. That's his plight. He wants to help the world. He wants to end he wants to be Onpassive as the correction to the corruption of the elites. See, you got Bezos and you got all these elites that are hoarding their money. The founders, they are singular founders like Bezos and all these guys, Bill Clinton. They're hoarding the money.
Ash doesn't want to do that. He wants to make us all prosperous, fill our tanks, and then, give to bless. Like for me, I'm going to automatically pay my taxes. I'll put money aside for taxes at the end of the year out of my monthly profits. And then once my taxes are paid monthly, I'm going to take 10% of my profits that come in through Onpassive, and I'm going to give that right to Old Bless. And so that would be about, maybe 50%, I guess, maybe close to my profits. But we all have to be confident and just hang in there. Like, even if you just got one, you're going to be okay, because I think there's 4.8 billion with a B clicks a day. So that goes to Google, goes to Zoom, goes to Twitter, goes to Facebook, goes to Amazon, goes to all these World Wide Web out there now. And we're going to be okay, because if we get 10% of 4.8 billion, like Mr. Ash Mafura said, and all the other leader counselors, then, we're going to be so well taken care of. See, I think it's the unseen hand of God that has come up with this idea. It's put it in Ash Mafura's head, and he has brought it forth. This is amazing. 3.5 years, 1.2 million, over 1.2 million founders. And even if you just got one, you'll have a legacy for your great-grandchildren. I'm telling you, this is just going to go way over. It, they say, it's going to be a earthquake to the internet come the 21st of March. And I'm so excited. I am fired up, just like Ash Mafura said. Can you repeat that? 21st of March of 2022, there will be earthquake in the internet. You said that, right? Oh yeah. See, I don't know how it's going to go, but Ash has all the IP addresses in the world. Who has that? It's not in my pocket. But I don't know how he's going to do it, because he's not going to do it he's not going to advertise by TV. He's not going to internet or newspaper. So how's he going to do it? Well, he gave us a clue, and it's that he's got all these IP addresses. So maybe he's going to filter it through the phone system. Who knows? Don't quote me. I don't want to get fired. But I think that's how he's going to do it. And I got so many people that don't believe in this, and it's probably because I may go on and on and on. I don't know. But even my 28 distance family, they don't want in. So that's okay, because after the 21st of March, Ash Mafura is going to come on the webinar, and he's going to tell us. He's got great news for us. It's so exciting. It's for humanity, really. This is what it is. That's what Ash wants. This is for humanity. He wants to change the world. Look at what it's like now. It's just terrible. I know we're not supposed to talk politics, but so feel confident. Like I bought 8 founder members, and you know what? I've been in since May 25th, 2021, and I'm going to buy 4 more today, because it may close by Monday.
the 21st. It may, but I believe Ash Mafura is going to give us a few more days, and I don't have any info, but it just seems logical that he'll give us a few more days to lock up our founder positions. And then that'll be it. He says, no more. We don't need no more founders. He said that. So that's why I'm rushing to get 12, not for myself. Like, I don't want to be that rich where it's all for myself. I'm going to buy myself a mega yacht. That's not my ambition. I think we're all of the same mindset. Like Ash, I just want to help. And like, I had been bombarded by telemarketers trying to sell me Bitcoin for 3 months. I was getting 16 calls between 5 in the morning and 12 at noon. And I wasn't taking, I'm retired from Canada Post 12 years now. I'm comfortable, you know? And, but I just was not taking calls I didn't know the number to on my screen. I'd see the screen. So I was waiting for a lady to call. Her name was Francesca, and she was with a foundation I like, a charity to the Salvation Army. And I was waiting for a call for her to call me back. And ironically, Francesca from Onpassive calls me, and I see Francesca on my phone, so I answered it. And if you can recall the story that she said earlier, it was on the premise that it was a Salvation Army, but it was her, and she told me about Onpassive. And you know what? I've not fallen for any scams. I was a shop steward at Canada Post for 33 years, and I'm a human rights activist. The union, Canadian Union of Postal Workers, sent me to the CAW Family Education Center, where I earned university credits. But I really only went to grade 8. I didn't go. The only thing that kept me from high school was university. The only thing that kept me from university was high school. I got it reversed. But anyways, I just want. I'll keep it short. Just have faith. Hopefully, we see you on Monday, and we can all rejoice and celebrate. You know. Family, friends, Onpassivians, and God. And with that, may I add, may God's richest blessings be heaped upon you, because you're deserving of nothing less. And we've all been guided here, I believe, through the unseen hand of God. And feel confident. Your tank is going to be filled, whether you got one or you got 100 founder members. Your tank is going to be filled, because there's so many websites out there that when they find out about Onpassive, when Facebook finds out about Onpassive, they're going to come into Oak Connect, which is our version, I believe, of Facebook. And it's so much better. It's so much cheaper. And it's so innovative. They're all gonna flock to us. It's like Ash said. I think he said we are going to be the hunted. So they're going to leave Facebook. They're going to leave Amazon. They're going to leave Google, because they heard about this mega company that has everything to offer at 5 times the artificial intelligence than anything that's out there. And I heard them say it's 5 years in the future technology that nobody has, that we have. So they're going to come in. We just have to be patient and watch and keep the big smile on our faces, because it's all through the unseen hand of God. It's got to be in. And thank Mr. Ash Mafura and his beautiful family for being unselfish. You know, the guy doesn't need this.
He could be off fishing with his kids and his beautiful wife. But no, he's going sleepless nights, racking his brain. And hey, I don't have much of a brain, but I'm here, and I want to learn more, and I want to be. It's just a. This is not. It's they call this. It's a movement. This is a movement worldwide, and I'm just too excited. Thanks again, Narayan. I can't pronounce your name properly. Narayan and Poonen. Okay, Thanks a lot. sir. I hope I didn't go on too long. That's fine. Thank you so much, Arman sir. I'm a bit of a comedian, if I say. I am a bit of a comedian. So you can return, you can say to me, like if I say, geez, I hope I don't go on too long. You can say, Armin, just turn the lights out before you leave. Because everybody will leave it. Okay, so now can we have Miss O.W. Mary Pendy from USA? Can we have your sharings, ma'am? Welcome to the platform, Mary Pendy, ma'am. Hi, my name is Marie Pendy. I just chimed in from the United States. Can anybody hear me? Yes, ma'am. Okay, I go in and I listen to the webinars to learn and, learn as more questions are being asked. I was on a webinar yesterday and Madi Digamo was on it Friday Night Live. And I heard from him, which I believe on Monday. I don't want that people go on Monday, which is a big day. Ash Mufara is going to come, as I have learned, to update us as to where we are in the launching process. Per the definition, the launching is already going on for a few weeks now. But when I heard the last person speak, it's like there's this expectation that it's going to end on Monday. As per Madi Digamo on a Friday night live, he explained that they are just going to come, Ash is going to come and give us an update of where we are. So I'm just saying that people should not think that on Monday, everything is going to end. This is a long process. It's taking 3 years already. And as day in and day out goes, more perfection, more improvement. It's going to be a long process. And it's going to take even more than, as the things go on. We have so many products. And each time they're making improvement on each product, he comes and gives us updates. So like the last speaker said, I thought I should type in something to make everybody aware, not to go on Monday and think that that is the end of the old founders. Ash has not said that. And he will come on Monday and he is going to give us an update as to where he is. He's extremely busy, and it is good that he comes and visits us and just let us in the loop as to what he's doing and where he is. But I don't believe that everybody should believe on Monday that Monday is going to be the launching day and the old founders position is going to end. It may end, it may not. It may be around the corner, but we don't know that for sure to state that on Monday is going to be the end or the launching date. That's all I wanted to contribute. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your sharings. And yes, we would love to hear the updates from Asher and all of the LC members. And we would love to hear updates every day, not only the 21st March. We just don't wait only for the 21st March. Yes, we love to hear the updates every day, each and every day. So thank you so much for your sharings, ma'am. Thank you. And Thank for your you. information. Okay. Now, can we have Madam
I'm sorry, I'm unable to pronounce it properly. Cynthia or Cynthia Brown. Ma'am, if you can hear me, please welcome to the platform. Cynthia Brown. Cynthia Brown. Oh, hello everyone. Hello, ma'am. Hello, namaste. Namaste. We would like to have your sharings, ma'am. First, I want to say hello to everyone, and I would like to thank Marie for clearing that up, because as he's not launching, he is just giving us updates. And I just like to say, everyone should come to the webinars and just listen to everything that he says, so things won't get, twisted. And this is really a beautiful thing, and it's a real business. It's nothing to play with. And I think that everyone should take in account of everything that Ash says, and just be careful of the information that you're putting out. I appreciate everyone and all of the things that you're doing for us. Thank you. That's all I had to say. Thank you so much, ma'am. Really, it's a very huge platform, and it really takes time to get launched. And we should have patience, and we do have patience. If you go to look through our participants, it's too less in number, but still we all are so positive towards Onpassive, and that's our strength actually. So thank you so much, ma'am. Can I say one more thing? Yeah. Also, when we come to the webinar on Monday, I just would like for everybody to listen and not ask questions. We were told to not ask questions, because it's going to be so important that with the information that he's going to give out. And I just think that we all should just sit back and take in what he's saying. That's all. Thank you so much, ma'am. Thank you for your information. You're welcome. And I'd like to go back to Naren sir. Naren sir, do you have any questions, or I would like to put one question? Oh, sorry. I wanted to piggyback on Cynthia's comment. It is good for everyone to come to that webinar, as Cynthia just said, and as everybody who has been, advocating for people to be present on that webinar. It is so important that you hear directly the words from the CEO himself. When you listen to people who attend a webinar, they may put the sentence in a different word, but they mean the same thing. But to hear a direct sentence and the concept from the original source is so important, because when you hear it, you really understand it. You can have an opportunity to type your questions if you need clarification. That way you get direct source of information, as opposed to getting it from the second, the third, and the fourth party, and it has a tendency of being misunderstood. That's all I wanted to say. Hi, Cynthia. Good to see you. Thank you so much, ma'am. Jay sir is raising his hand, so right. So I have one question on behalf of Nepali community. So whosoever can answer, please feel free to answer that question. So like we have 4.5 billion internet users. So let's say tomorrow Onpassive will boom in the internet technology. So if everybody join Onpassive, 4.5 billion customers, so will it not be saturated, or our compensation will not stop? So can you, anyone please, you can answer that questions. Hello. Ma'am, can you answer the question? Sir, question अलिकति क्लियर भएन, टेक्नोलोजीको सम्बन्धी क्वेशन भयो है। हजुर, म नेपालीमै भन्न चाहन्छु।
जस्तै कि हाम्रो इन्टरनेट युजर्स अहिले 4.5 बिलियन छ हैन अनि लेट्स से कि अनप्यासिभ भोलि एकदमै बुम भएर 4.5 बिलियन युजर्स चाहिँ अनप्यासिभमा आएपछि अरू कस्टमरहरू कहाँबाट आउँछ हाम्रो मनी स्याचुरेटेड त हुने हैन या अनप्यासिभ नै स्याचुरेसन स्टेजमा त पुग्ने हैन यसको केही यसको कन्टिन्युअस अझै इम्प्रुभमेन्ट प्लान के छ त्यसको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ प्रश्न गरिदिनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ म यो क्वेसन राख्न खोजेको सर एनी स्याचुरेसन लेभल फर अनप्यासिभ भन्न खोजेको थ्याङ्क यू जयराम सर यही क्वेसनको यही विषयमा एकचोटि अस्ति जुममा गफ भएको थियो लिडरसिप काउन्सिलमा पनि सेचुरेटेड हुँदैन इट इज अनगोइङ प्रोसेस भन्नुभएको छ अब विस्तृत रूपमा जानकारी त गराउनु भएन तर इट इज एन अनगोइङ प्रोसेस इट विल नट बी सेचुरेटेड भन्नुभएको छ सेम वर्ड युज गर्नुभएको थियो है त थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू Okay, Mansur is raising his hand, sir. Please go ahead. Oh, thank you very much. I appreciate that, Poonam. I hope I didn't mislead anybody. I've been watching a lot of webinars, and what I got out of that was on March the 21st, leading up to that, I heard that we're no longer looking for new founder positions. And I heard that on March 21st, Ash is going to come on, and we're all expecting the launch. I have patience. I don't care if it's 6 months down the road. Everything's got to come in Ash's time. He's in charge. I'm good with that. I'm lucky to be here. But I don't want anybody to think that, and if I said that, please understand, I was in a catastrophic motorcycle accident 6 years ago. So the neurons aren't really attached now. But I don't want anybody to think that I'm in charge of ending the founding positions. All I'm saying is that's kind of what I heard in my head. The 21st, he doesn't want any more founding positions. So I was talking to some other members on Passivians, and we kind of came to the conclusion that even if it is March 21st, where no more founding positions are available because he's closing it, it won't, I don't think collectively it will be on. He'll give us a grant maybe of a few more days to fill our pockets and get more founding positions. And that's all I'm saying. I feel like I was shot down, and that's just my feeling. So just go with that. That's all I have to say. Thanks. Thank you, Thank you, Arman. sir. Thank you. Thank you so much, sir. No, and you did not mislead anybody, but actually, if we say that our participants that company is soon going to be launched or foundership is going to be closed, then we get charged. So that really the company is genuine, and yes, we do have to take the foundership. We do have to grab the opportunity. The such kind of feelings, such kind of thoughts might generate in our mind, so that we can get charged. Our participants, our new participants, those who did not take the foundership, they may get charged. So you did not mislead anybody. Thank you for your words, sir. Okay. Did I actually say we were going to launch? I didn't say that, did I? Did I say we're going to launch on the 21st? No, not that. Oh, okay. Something Okay. important. Okay. Something important coming. Something Yeah. important coming. Okay. Maybe something important coming. We can guess that. We can guess that founder position might be closed, or some product will be launched for beta testing, or there is something big announcement from the SR, or sharing about the marketing campaign, what he is planning to do. There might be many things that we can guess. Among them, one thing might be the reason why he's coming on 21st. So let's hope the good thing from his mouth, from SR's mouth. Okay. It's too exciting. Thank you very much.
That's just a guess. Yes. पुनः म्याम मलाई अलिकति अघि भन्दै हो भने म एउटा कुरा जोड्न चाहनु पर्यो यहाँनेरि म एउटा प्रडक्टको हिस्ट्री भन्नु पर्यो हाम्रो प्रडक्टले के गर्छ भन्ने कुरालाई म जोड्न खोजेको है एउटा प्रडक्ट 2015 मा यो ब्रेभ ब्राउजर भन्ने हामीले ब्राउजर्स फ्रीमा युज गर्छौं है विभिन्न ब्राउजर्सहरु छन् जस्तै वेब ब्राउजर्सहरु गुगलको क्रोम छ एप्पलको सफारी छ माइक्रोसफ्टको एज छ फायरफक्स मोजुला छ हरेक छन् र अहिले पिछलो समयमा आएको ब्रेभ ब्राउजर जुन हामी सर्च इन्जिन पनि भन्ने गर्छौं होला ट्याग भाषामा है त्यसलाई त्यो एउटा वर्ड पनि होला त्यसमा 2015 मा यो कन्सेप्ट लिएर आएर चाहिँ 2017 देखि यसको युजर शेयरको कसरी युजर शेयर आए भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ देखाइएको रहेछ मैले रिसर्च गरेको थिएँ अलिकति 2017 मा 1.2 मिलियन युजर शेयर आएका थिए र 2018 मा गएर 5.9 भयो जस्ट सी द ग्रोथ स्केलेबल छन् प्रोडक्ट्सहरु वर्ल्डमा आएका डिजिटल प्रोडक्टहरु भन्न खोजेको मैले 2019 मा आएर 11.2 मिलियन 2020 मा आएर 24.1 मिलियन र 2021 मा आउँदाखेरि 50.2 मिलियन युजर्सहरु चाहिँ त्यो ब्राभो ब्राउजर्सलाई युज गर्न थाल्नु भएको रहेछ र त्यसमा अहिले सर्च इन्जिनको वेब ब्राउजर्सको इन्कम भन्नुहुन्छ भनेदेखि $330 बिलियन एन्युअली रेभिन्यू छ त्यसको ओभरअल सबैको है सो मैले के जोड्न खोजेको भने त्यो एउटा ब्राउजरले एनाउन्समेन्ट के गरेको रहेछ भनेदेखि 30% चाहिँ कम्पनीलाई राखेर 70% चाहिँ गिभ ब्याक टु द युजर्स भनेको रहेछ त्यो कम्पनीले मैले जस्ट आई एम गिभिङ द सर्ट इन्फर्मेसन एन्ड रिलेटिङ टु एनीबडी प्लिज कुड यु म्युट प्लिज एउटा कम्पनीले एउटा प्रोडक्टले त्यत्रो मार्केट चाहिँ त्यति सर्ट पिरियड अफ टाइममा त्यति मार्केट बुम गर्छ भने हाम्रो अनप्यासिभमा त मेनी प्रोडक्ट्स अघि मैले जयराम सरलाई सोधेको क्वेशन एकसँग अर्को रिलेटेड छ कि छैन भनेर सोधेको थिएँ सरले छ भन्नुभयो यस एक अर्कासँग कनेक्टेड छन् जस्तै ओ एकाडेमी ओ मेल गएर ओ एकाडेमी ओ मेल प्लस ओ कनेक्ट मैले जानेकोमा अब देयर मे बी मोर देन दैट बट दिस थ्री प्रोडक्ट्स एक अर्कामा कनेक्सन नभइकन उनीहरु अगाडि बढ्न सक्दैनन् है जसले चाहिँ ओ एकाडेमी किनेर प्रयोग गर्न अफिसियली किनेर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुलाई ओ कनेक्ट चाहियो किनभने हाम्रो जुम जस्तो प्रोडक्ट त चाहियो टु बी कनेक्टेड अनि त्यसमा सूचना आदान प्रदान गर्नका लागि ओ मेल चाहियो जसरी अहिले हामी जीमेलबाट चाहिँ हामी एकअर्कामा हामी शेयरिङ गरिरहेका छौं यस्ता एकअर्कामा कनेक्सन हुन्छन् र डेफिनेटली आज हामी 1.2 मिलियन फाउन्डर्स भइरहेको ठाउँमा यी अरु कम्पनी भन्दा छिटो यो कम्पनीले प्रगति गर्नेवाला छ र उहाँ भनिएको छ कि एक वर्षमा टार्गेटै यो कम्पनीको के छ भने एस फरेस सरले हामीलाई शेयर गरेको कुरा के छ भनेदेखि एक वर्ष भित्रमा चाहिँ 1 बिलियन कस्टमर्स पुर्याउने उहाँहरुको लक्ष्य छ र मार्केटिङको लागि माहिर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा लिडरशिप काउन्सिलले बारम्बार हामीलाई जानकारी गराइरहेको छ हामीले गर्नु पर्दैन र मैले यो क्वेशन अलिकति अहिले म जोड्न चाहन्छु रमेश सरलाई आफ्टर आई फिनिश दिस त्यसकारणले गर्दा हामीले के विश्वास गर्नु पर्यो भनेदेखि definitely this company is going to boom in the world म अस्तिदेखि नबुझ्नु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो हामीले शेयरिङ नगर्नु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो मै खाऊ मै लाऊ भन्ने खालको भावना मात्रै हामीले राख्नु पटक्कै हुन्न कोही फाउन्डर शेयरले बोल्नै जानेको छैन के पनि यो कम्पनी विषयमा जान्नु भएको छैन अर्कैले जोइन अब कसैले जोइन गरिदिनु भयो बिचारा अब मेरो साथी हो फ्यामिली हो भनेर जोइन गर्नुभयो त आफ्नो पाटो छ तर जान्ने बुझ्नेले यो कम्पनीलाई हेरेर शेयर गर्नै पर्छ
वी हेभ टु मेक कानमा पुग्नुपर्छ अर्कोको कानमा जोइन गर्नु नगर्नु उहाँहरूको कुरो हो भोलि गएर चाहिँ आफूलाई गर्व होस् भोलि यो अनप्यासिभमा जोइन भएको फाउन्डर साथीहरू यु विल बी थ्याङ्क्ड बाई मेनी सम्पूर्ण 12 लाख मान्छेले त एस्पो सरलाई थ्याङ्क यू त भनेकै हुन्छ तपाईको आसपासमा तपाईले जतिजनालाई हेल्प गर्नुभयो यु विल बी थ्याङ्क्ड अ लट आज बुझ्न कमजोरी होला भोलि बुझ्न कमजोरी होला डेफिनेटली द फाउन्डर पोजिसन हु यु हेभ इन्भाइटेड विल थ्याङ्क यू अ लट बिकज दिस इज गोइङ टु चेन्ज हिज लाइफ तपाईलाई के फाइदा छैन वी विल नट बी तपाईले कसैले इन्भाइट गरेकोले गरेर अहिले कम्पनीले कसैले कम्पेन्सेट गरेको छ र छैन नि अरु बिजनेसेस हुँदै के छ अरु बिजनेसेस हुँदै एकले अर्कोलाई शेयर गरेपछि कम्पेन्सेसन दिने चलन छ नि त आज गएर हेर्नुहोस् यो ब्राभोको हिस्ट्री हेर्नुहोस् ब्राभोले क्रिप्टो दिने काम किन गर्यो किन इन्भाइट गर्यो मान्छेहरूलाई शेयर गर्ने मान्छेलाई क्रिप्टोको टिप्स दिने किन काम गर्यो जस्ट गो एन्ड गुगल द हिस्ट्री 2015 मा जन्मेको 2015 मा आएको कन्सेप्ट 17 देखिको डाटा देखिन्छ त्यहाँ सो हामीले अलिकति एकचोटी सुनाउँदै मेरो अनुभवमा एकचोटी सुनाउँदै मात्रै पनि सबैले जानकारी पाउनुहुन्न दुईचोटी तीनचोटी पनि बुझाइदिनु पर्दै हुन्छ कतिजनालाई चासो देखाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ चासै नदेखाउनलाई त केही पनि गर्नु पर्दैन सो लेट्स किप अन सेयरिङ मलाई लाग्दैछ कि अहिले साथीहरूले यहाँनिर भनेको कुरामा एउटा लेख्थ्यो भने अर्कोले अर्को मलाई पनि लाग्दैछ कि बा यो सोमबार चाहिँ बा यसले विराम पाउने हो कि मेरो आफ्नै भाषा भनिरहेको छु म यो सोमबार यसको विराम हुने हो कि विराम भनेको पूर्ण विराम है फेरि सिक्नेस होइन त्यो पूर्ण विराम हुने हो कि भन्ने मलाई पनि कता कता लागिरहेको छ साथी किनभने यसमा फरे सर अहिले लगभग 10 दिन जति भयो मैले कुनै पनि वेबिनारमा देखेको छुइनँ किनभने एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ त्यसले गरेर म साथीहरूलाई के इन्करेज गर्छु भने 2 दिन 3 दिन अझै समय छ हामीलाई अब मन्डेदेखि उता अझै पनि टाइम गयो भने त ठिकै छ नि तर यसमा के हो भने यो सेयरिङ गरेर हामीलाई अथवा जो फाउन्डर्सहरूलाई चाहिँ आज कम्पनीले इन्डिभिजुअली कसैलाई पनि केही दिएको छैन र फ्यामिली र फ्रेन्ड्स आफ्नो फ्यामिली र फ्रेन्ड्स चाहिँ जोड्नुलाई नभुलिनु होला किनभने $97 ले हाम्रो जिन्दगी कुनै पनि माथि पुग्नेवाला छैन कहीँ पनि पुग्दैनौँ हामी यसमा लुज हुने यसमा हराउने हामीले त्यो हाम्रो त्यो नाश हुने पनि देखिँदैन किनभने तपाईलाई 1.5 महिना पछाडि चित्त बुझेन भनेदेखि यो कम्पनी लन्च भएर तपाईलाई दिएपछि पनि मन परेन भने छोड्दा हुन्छ अरे नि त $97 त पाइयो नि त हामीले त्यही भनेको छ नि हैन विभिन्न टाइममा वेबिनार सुन्दै भनेको छ कि तपाईले इन्कम गर्न सुरु गर्नुभयो कम्पनीले तपाईलाई दिन थाल्यो धेर थोर जति हो तर तपाईलाई चित्तै बुझेन अरे तपाईले त $97 चाहिँ तपाईले लिन सक्नुहुन्छ भनेर कम्पनीमा भनिएको छ त्यसले गरेर अलिकति एकछिन सबै थोकला छोडेर भन्नाले आफूले गर्दै गरेको काम दैनिक रूपमा गर्दै गरेको काम त छोड्नु हुँदैन किनभने दैट इज द लाइफ है तर अरु अन्यथा केही इम्पोर्टेन्ट नभएका कुरालाई छोडेर एकछिन यसलाई हेरेर चाहिँ यसलाई शेयरिङ गर्नुस् र कतिजना साथीहरूले जोइनिङ गर्नु भएको छ र कम्प्लिट प्रोसेस गर्नु भएको छैन भने क्राइङ भोलि गएर चाहिँ एकदमै आवाज निकालेर कराउँदा पनि हामीलाई हुनेवाला चाहिँ केही छैन किनभने if you have not completed the process 4 steps no र बारम्बार अब कम्पनी के हो कम्पनी के छ नि यहाँ भित्र भन्ने कुरो त एकचोटी युट्युबमा गएर चाहिँ अन लेख्ने बित्तिकै प्यासिभ आफै आउँछ त्यहाँ अनि हरेक कुराहरू बुझ्न पाइहालिन्छ एभ्रिथिङ यो त हाम्रो त अहिले त मिटिङ भने त जस्ट तपाईहरुलाई बाटो देखाउने मात्रै हो ठाउँ गो देयर गो सी हियर यस्तो कुरा हुँदैछ उस्तो कुरा हुँदैछ नयाँ कुरो यो आउँदैछ भन्ने मात्रै शेयरिङ हो हाम्रो ब्याक टु यु जयराम सर पुनः म्याम सरी
थ्याङ्क यू नारायण सर। नारायण सर, सायद मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ रन एन्ड लिनको लास्ट स्याटरडे, सायद एस्टर जोइन हुनुभएको थियो त्यहाँ। धेरै लामो स्पिच पनि दिनुभयो क्या, र उहाँले डिस्क्लेमरलाई लिएर धेरै लामो कुरा गर्नुभएको थियो। हेर्नुभयो होला हजुरले। 11 तारिखको त्यहाँदेखि पछाडि देखिनु भएको छैन। हजुर हजुर जयराम सर, प्रडक्ट्सको बारेमा हामी यति धेरै कुरा गर्छौँ, खास यो हामीले एकैचोटि किन आउनु पर्यो र प्रडक्ट्सहरू 6-7वटा एकैचोटि 10-20वटा एकैचोटि आउनु, दुईटासम्म निकाल्दा अहिले दुईटासम्म प्रडक्ट, एउटा दुईटासम्म प्रडक्ट निकाल्दा हुँदैन, किनभने जुम यति धेरै अनपेसिभको लागि वेबिनार्सहरू चलिरहेछन्, डेली जुम युज गरिरहेका छौँ। जुमको साटो बरु त्यही ठाउँमा हामीले ओ कनेक्ट युज गर्न पाउँदा त कम्पनीलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो, हामीलाई पनि। हामी आफ्नै प्रडक्ट हामीले युज गर्दैछौँ, हामी आफ्नै ओ कनेक्टमा हामी कनेक्टेड भइरहेछौँ भन्ने कुरा के छ सर यसको बारेमा? हामी के एक दुईटा प्रडक्ट लन्च गर्दा हुँदैन र अनप्यासिभली? थ्याङ्क यू पुनम मेचे म्याम। अनप्यासिभ लाई ल्याउन खोज्नु भनेको यो चाहिँ सक्सेसको लागि ल्याउन खोजेको हो, र कति प्रडक्ट लन्च गर्ने, एउटा गर्ने कि दुईटा गर्ने, द्याट टोटली डिपेन्ड्स अन एस सर। त्यो एस सरको डिसिजन हो। वास्तवमा हुन्थ्यो होला ओ कनेक्ट ल्याएर चाहिँ केही न केही कम्पेन्सेसन हामीलाई पनि हुन्थ्यो होला, बट टोटल्ली कति प्रडक्ट लन्च गर्ने, के गर्ने, त्यो टोटल प्लान चाहिँ एस सरसँग नै छ। उहाँले चाहिँ डिस्क्लोज गर्नु भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ ममा छैन है। वी हेभ टु वेट एन्ड वाच। थ्याङ्क यू पुनम मेचे म्याम। मैले नारायण सर मैले अलिकति रमेश सर हजुर म अलिकति बोल्न चाहे, माफी चाहन्छु। पुनम म्यामले भन्नुभएको कुरा एकदम अति सान्दर्भिक छ कि हामी अहिले जुम चलाइरहेका छौँ। साँच्चै भन्ने भने हामी नेपालको चाहिँ वेबिनार जुन चलाइरहेका छौँ त्यसमा पनि हामीले पेड भर्जनबाट चलाइरहेका छौँ भने यस्ता चाहिँ वेबिनार्सहरू त संसारमा दैनिक रूपले हेर्ने भने 50-100वटा भन्दा बढी भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अनप्यासिभियन्सहरूको चाहिँ पैसा अन्यतिर गइरहेको छ, जुमले लगिरहेको छ। त्यसै गरिकन अब हामीले जिमेलबाट खोलिरहेका छौँ, त्यहाँ हाम्रो पैसा गइरहेको छ। तर पनि यसरले किन निकालिराख्नु भएको छैन त भन्दाखेरि अहिले हामी डेटा सेन्टरपट्टि गइरहेका छौँ। जब स्टोर रुम बन्छ, डेटा सेन्टर कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो प्रोडक्ट्सहरू तुरुन्तै लन्च हुन्छ। मेन कुरो भनेको चाहिँ पहिले स्टोर रुम चाहियो। त्यसको लागि हामीसँग चाहिँ अहिले हामीले अमेजनको डेटा सेन्टरहरू चलाइरहेका छौँ र आफ्नै होस्। उहाँले मैले जहाँसम्म धेरै अगाडि सुनेको पनि हो, लगभग 1.5 मिलियन डलर पर मन्थ चाहिँ हामीले डेटा सेन्टरको लागि भनेर भाडामा लिँदाखेरि तिरिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ रेन्ट त्यति गइरहेको छ अर्काको डेटा सेन्टर युज गरे बापत। भने अब भोलि का दिनहरूमा यसरी नै अझै अगाडि चलाउने हो भनेदेखि अझै प्लस पैसाहरू चाहिँ बढी जान सक्छ र त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यही रकम भोलि चाहिँ हामीले भाडामा तिर्ने रकमलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै डेटा सेन्टरपट्टि नै लगायौँ भने हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि आफ्नो त्यो जुन जाने भाडाको रकम चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा गयो, इन्भेस्ट भयो भनेपछि त्यो त हाम्रो इन्भेस्ट भएको भनेको त प्रोपर्टी हो भोलिका दिनमा। त्यतापट्टि फोकस गरेर चाहिँ यसरले विभिन्न वेबिनार्सहरूमा भन्नु पनि भएको छ कि हामी एकदमै अब डेटा सेन्टरपट्टि फोकस गरिरहेका छन्, जुन हाम्रो लागि अत्यन्त आवश्यक छ भनेर उहाँले प्रोडक्ट्सहरू लन्च हुन सक्थे। तर उहाँले अहिले फोकस चाहिँ डेटा सेन्टरमा दिनुभएको कुरा चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। हामीले पनि तिनै सुनेका हुन्। तर यसको अब टोटल फाइनल डिसिजन भनेको त हाम्रो सिओ सरले नै दिनुहुने हो। र मैले विभिन्न इन्टरनेसनल वेबिनार्सहरू चाहिँ एटेन्ड गर्दाखेरि यी कुराहरू चाहिँ जानकारी पाएँ म्याम। यही नै भन्न चाहे म्याम। थ्याङ्क यू सो मच सर।
मैले पनि त्यही सोचिरहेको थिएँ, ओ कनेक्ट छ, यति राम्रो प्रडक्ट छ हाम्रो, हामी अर्निङ पनि गर्न सक्छौँ त्यहाँबाट, सो किन नगरेको होला भन्ने मेरो मनमा एउटा जिज्ञासा थियो। आज क्लियर भयो। थ्याङ्क यू सो मच सर, शम्भु सर। एन्ड रमेश अधिकारी सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। सर प्लिज गो हेड। ओके, थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। नमस्कार सम्पूर्ण नेसनल इन्टरनेसनल पार्टिसिपेन्टहरूलाई। यो चाहिँ क्वेसन विशेष त प्रोडक्ट सम्बन्धित छ। मैले जयराम सरलाई क्वेसन गरेँ यो। हामी भन्छौँ नि OnePassive इज अ टोटल आइटी सोल्युसन, जहाँ चाहिँ अहिले इन्टरनेट करप्सन छ, डाटा चोरी भइराखेको छ। त्यो डाटा चोरी को लागि चाहिँ त्यो सोल्युसनको लागि चाहिँ तपाईँको OnePassive को प्रोडक्ट हो भन्छौँ हामी। यो OnePassive प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईँको यो स्ट्रङ सेक्युरिटी छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कसरी विश्वस्त हुन सक्छौँ जय सर? थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर यर क्वेसन। वास्तवमा हजुरको क्वेसन एकदमै राम्रो क्वेसन हो कि हाम्रो प्रडक्टहरू कसरी हाइली सेक्योर छ त। हाम्रो एस मुफारे सरले चाहिँ पहिले नै जुन हाम्रो एथिकल ह्याकिङहरूलाई चाहिँ हायर गरिसक्नु भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुरलाई पनि थाहा छ यसको बारेमा। र एथिकल ह्याकरहरूले के गर्छ भनेदेखि कुनै पनि प्रडक्टहरू, कुनै पनि नेटवर्कहरू, कुनै पनि नेटवर्किङहरू जुन सबै छ, कहाँ चाहिँ त्यसको लुप होल्सहरू कहाँ छ, कसरी ह्याकर्सहरूले त्यसलाई इन्भेड गर्न सक्छ, त्यो सबै कुरोहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छ। र हाम्रो जुन एथिकल ह्याकरहरूले चाहिँ अलरेडी चाहिँ अनप्यासिभको प्रडक्ट्सहरूलाई चाहिँ टेस्ट गरिसकेका छन् र उहाँहरूले चाहिँ के कन्क्लुजनमा ल्याउनु भएको छ भनेदेखि हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टम इज टोटल्ली प्रोटेक्टेड गरिसकेका छन्। र कुनै कुनै अलिअलि त्रुटिहरू पनि थिए, उहाँले चाहिँ सजेसनहरू दिइसक्नु भएको छ र हाम्रो डेभलपमेन्ट टिमले चाहिँ अलरेडी दे आर वर्किङ अन इट। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो डेटा कसरी सेक्युर गर्ने, हाम्रो प्रडक्ट कसरी सेक्युर गर्ने, त्यो हाम्रो एस मुफारे सर इज अलरेडी अवेर अफ द्याट। र हामी चाहिँ यसको बारेमा चिन्ता गर्नु हुँदैन। हाम्रो डेटाहरू चाहिँ धेरै नै सेक्योर छ, किनभनेदेखि साइबर ल त्यो अबाइड हुनुपर्छ कुनै पनि प्रडक्ट्स बिल्ड गर्दाखेरि। र त्यो साइबर ल अबाइड भएन भने हाम्रो डेटाहरू ब्रिच हुन जान्छ सर। त्यही भएर चाहिँ हामी विश्वस्त हुनुपर्छ कि हाम्रो जुन अनप्यासिभको डिजिटल एसेटहरू छ, अनप्यासिभको जुन नेटवर्क छ, इट इज टोटल्ली सेक्योर सेक्योर सेक्योर। थ्याङ्क यू सर। रमेश सर। ओके, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। Thank you, Jai sir. Thank you for the information. And can we have Yagya sir, Yagya Dahal sir on the floor? We do want to listen you. Yagya sir, please welcome. Oh, hello, good evening everyone. Good evening, sir. I think this platform has ignored me because I myself compelled to raise my hands. I think Poonam ma'am doesn't have any curiosity, to get me inside this platform. Just kidding, ma'am. I'm kidding. That's not the topic, Whitey sir, because we all are same, and it's very important to raise the hand to if anybody wants to speak here, because all of us I had raised the hand. I had raised the hand. It's okay because once my dear friend Naran sir had asked a question, and the respected personality Armand Hogg had replied, and I was going to translate it in Nepali. And what was the question of Naran sir? Says, how can we believe that this Onpassive can be a grand success? So am I right? Was it your question to be asked? And regarding this question, when I encountered the webinar presented by As Mufare,
Then just I had copied his some sentences. So how did he just reply? How does Onpassive become a grand success? So regarding this question, he answered like this. First of all, let me, make us understand the meaning of traffic. So what is this traffic? It does not mean a vehicle. In Nepal, we said traffic ayo. So traffic does not, so we generally believe that traffic means that policeman. But traffic is mean a vehicle. But here, a traffic means website. For example, this Facebook is also a website. So Wikipedia, org.org, google.com, amazon.com, Facebook. So these are the websites. And traffic means these websites. So how did he reply? Just I want to read out the sentences of S. Mufare. I am not giving it a try. Onpassive is not a try. It is not a try. The main target of Onpassive is to guarantee the traffic, means guarantee the websites, means products, more than 50 products. So remember, guarantee, when you guarantee your traffic, then success is guaranteed, he said. So how to guarantee the traffic? If you know the concept of selling or marketing, then you can guarantee the traffic to a good looking website that does not break, that does not sneeze, it does not blink. It will be flawless. That's why Onpassive will be a grand success in the future. And regarding another question, that Poonam ma'am had asked a question to Joysa, because we have different websites like Facebook, social media, Facebook, Zoom. Why didn't Onpassive produce only 2 or 3 products like Facebook and Zoom? Why? It is planning to launch more than 50 products. Poonam ma'am, am I right? Sir, Poonam ma'am? Yes, sir. Regarding this question also, I had heard his lecture very seriously. And regarding your question, what did you say? We are not depending on one method. We are not depending on one method, one strategy, one shot. If we depend on one method, one shot, one game, then we might get 10 or 20% success. But we want to get 100% success. That's why we are going to launch more than 50 products. So here, in another word, we are going to get success deadly. I'm doing this deadly. Do you understand what deadly is? I'm not leaving any option. I'm going after any possibility to make this Onpassive a grand success. That's why the people who put faith on Onpassive, they get something beyond their expectation. Thank you very much. Because I totally spoke in English. Thank you so much, sir. Thank you, Yagesan, for your sharings, for your informations. Thank you so much for being with us. So any participants, if you have any queries, we all are ready to answer. And
If there is no sharings, then I think Naren sir is having any questions, sir? Naren sir? मसँग क्वेसन चाहिँ केही पनि छैन कि कसैलाई सेयरिङै गर्न हामीले नबुझेको पनि पाटो बुझिराखेको हुन्छ कसैले है सबैले बुझ्दैन सबै कुरा बुझ्नु सकिन्न कोहीसँग त्यस्तो नयाँ कुरो छ बुझ्नु भएको छ भनेदेखि शेयर इट टु योर फ्रेन्ड्स हियर सो दे विल नो अबाउट इट है कोहीसँग त्यस्तो छ भने लेट्स हियर otherwise we are about 2.5 hour like 1.5 hour so okay केबी सरले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ हजुर please continue go ahead आज बिहान किन करायो भन्दै के भयो कसले भने रानी बोला था ना कौन म्यामले भनेको कुरा चाहिँ अलिक बुझ्नु भयो हजुर हजुर सर आवाज आएन यज्ञ सर You have muted me. Okay, okay. Now you have unmuted me. यो हजुरले बेला बेलामा यो म्युट गर्नुपर्छ अनम्युट भनेर भन्नुहुन्छ साथीहरूले अलिकति नबुझेको हो कि म्युट भनेको बन्द राख्नुस् माइक्रोफोन भनेको अनम्युट भनेको माइक्रोफोन चाहिँ ओपन गर्नुस् भन्नुभएको हो हैन एकदम डिस्टर्बेन्स भइरहेछ हैन तर हामीले चाहिँ वास्तवमा अनपेसिभ बुझ्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो टेक्निकल एस्पेक्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ यो 100% unless we know the technical aspects, unless we know what is internet marketing. यो Onpassive भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेट मार्केटिङ हो यो अनलाइन मार्केटिङ अनलाइन बिजनेस होइन कि यो हजुरको यसबाट चाहिँ विज्ञापन गरेर टिभी बेच्ने मोबाइल बेच्ने कुरा हैन इन्टरनेट मार्केटिङ यसले फेसबुक बेच्ने हो जस्तै ओ कनेक्ट बेच्ने हो यसले फेसबुक जस्तै कुराहरु यसले बेच्ने हो त्यसै हामीले जबसम्म चाहिँ यो यसको बारेमा मैले पनि बुझ्दिन थिए यो एक महिना भयो बिकज अफ द इन्स्पिरेसन अफ नारायण सर मैले यो कुरा चाहिँ वास्तवमा भन्ने कुरा मैले बुझेको थिएन तर मैले बुझे चाहिँ अहिले मैले 90% बुझेछु 10% त धेरै बुझ्न एकदम गाह्रो छ यो चाहिँ हामीले हैन बाकी हामीले यो इन्टरनेट सम्बन्धी नलेज चाहिँ हामीले अघि नारायण सरले भने जस्तो कसैले त्यतिकै अरूले जोइन गर्दिने अरूले गर्दिने भन्ने बेग्लै कुरा हो तर तपाई आफै because we are going to be a seller we are not only founders we are marketers we are sellers we are resellers that's why we have to understand what internet is internet भनेको के हो Onpassive भनेको के हो यसको टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरु के हो भन्ने कुरा जबसम्म हामी बुझ्दैनौ तबसम्म there would be no grand success हुन त हामीलाई पैसा आउला तर तपाई पर्सनली you cannot be successful पर्सनली पनि सक्सेसफुल हुनुपर्ने छ नि यसको त एम त पैसाको मात्रै कुरा हैन यसमा okay this is my appeal to everyone thank you very much ma'am अलिकति क्लियर गरिहाल्नु पर्यो होला थोरै सक्सेसफुल चाहिँ वाइडी सर सक्सेसफुल चाहिँ मेरो आमा पनि हुन सक्नुहुन्छ बिकज she doesn't know how to use any product है यदि मोर सक्सेस हुने भने चाहिँ you should know how to use it or reseller भएर कस्टमर भएर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ if you want to be more successful but company is going to do all heavy lifting if I'm not right please Jairam sir correct me company is going to do all heavy lifting for us if we don't want to do anything if we want to do something we can be a reseller we can be a customer and use the product मैले बुझेको त्यो जयराम sir anything or yes Naren sir that is what the reason company has no barriers to take the foundership no barriers of age no barriers of race religion qualification nothing
We all are success. So that's what we say. We are in it to win it. Thank you so much, sir. केबी सरले केही शेयर गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो. केबी सर, वेलकम टु द प्लेटफर्म. हजुर म्याडम नमस्कार, नारायण सर नमस्कार, सम्पूर्ण उपस्थित सरहरुमा नमस्कार. म एकछिन अगाडि चाहिँ अफिसमा भएको भएर अलिकति रेस्पोन्स गर्न सकिनँ. अहिले चाहिँ अफिस दिएर घरमा आइपुगे भएर साउन्ड आइरहेछ कि घरमा आइपुगे भएर अलिकति अलि ध्यान दिन पाइरहेको छु. मैले त अब यसमा नबुझेको भन्ने कुरा त केही नै रहेन. मैले अब जति बेला टाइम हुन्छ यताबाट नभए उताबाट यताउता होइन इन्टरनेसनल वेबिनारहरूदेखि लिएर सकेसम्म नसुतेर भए पनि हाम्रो एस सरलाई चाहिँ सुनेर जसरी हुन्छ नि नभए होइन अब विभिन्न इन्टरनेसनल लिडरहरू हुनुहुन्छ नि इन्डियाबाट हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अरू इन्डियाभन्दा बाहिरबाट त्यहाँबाट सुन्दा पनि मैले अलिकति यो अफिस टाइमतिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भएपछि एकदम अघि म्याडमले सेयर गर्नुभयो नि. अब कति साथीहरू चाहिँ हजुरले बुझेपछि हजुरले चाहिँ हामीलाई सेयर गर्दा नि हुन्छ नि भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ. त्यसमा चाहिँ अघि म्याडमले भन्नु जस्तो उहाँबाट जुन अब चाहिँ एसरबाट अथवा चाहिँ वेबिनारबाट मैले जति उहाँले 100% दिन ट्राई गर्नुहुन्छ मसम्म आउँदाखेरि त सायद 50% आइपुग्ला मसँग है. अनि फेरि अब यता आफ्नो कामतिर अथवा चाहिँ यताउता सेयरिङ हुँदै जाँदाखेरि कति त्यति ध्यान हुँदैन. फेरि मैले अर्कोलाई सेयर गर्दाखेरि त्यस्तै 25% जति सेयर होला. अनि फेरि गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो प्रत्यक्ष सुनेर बुझेकोमा र अरूले भनेर त्यसको सारांश त्यसमा त यसै पनि सारांश दिने हो. त्यसमा बुझ्ने कुरा के नै हुन्छ र तैपनि मैले चाहिँ म आफू केबीको तर्फबाट नभएर एउटा सपोज मेरो नाम सपोज राज तामाङको तर्फबाट चाहिँ मैले एउटा प्रश्न राखेँ. हाम्रो नारायण सर यहाँ हुनुहुन्छ, शम्भु सर यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो भएर चाहिँ एउटा नयाँ युजरको तर्फबाट तरिकाबाट चाहिँ मैले के प्रश्न राखेँ भने सर मेरो तर्फबाट जस्ट एउटा मात्रै फाउन्डर छ अहिले कि एउटा मात्रै फाउन्डर छ र अरूलाई सम्झाउनलाई मैले त्यति अब सकिरहेको नि छैन है. अब समय यदि मिलेछ भने त मैले सकेसम्म दुईटा आफ्नो तर्फबाट कमसेकम 3वटा फाउन्डर बनाउने म कोसिसमा छु. तर यदि त्यो गर्न सकिनँ मेरो तर्फबाट एउटा मात्रै फाउन्डर हुँदाखेरि र भोलि मैले बनाएको फाउन्डरले यदि सब्सक्रिप्सन लिनलाई सक्नुभयो उहाँले सब्सक्रिप्सन लिनुहुन्छ तर मात्र उहाँ एउटा मात्रै अथवा मैले अर्को एकजना थपिँ 2 जना हुनुहुन्छ मेरो तर्फबाट भने 3 जना हुँदाखेरि जुन अब चाहिँ त्यो स्लोगन छ नि मेक 3 एन्ड गेट फ्री भनेर त्यो क्राइटेरिया मिट गर्न मैले सक्छु कि सक्दिनँ. 3वटा फाउन्डर हुँदाखेरि मैले के सुविधा पाउन सक्छु र 3वटा नहुँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ बेफाइदा अथवा चाहिँ जति फाइदा हुने थियो पाउने थिएँ भने त्योभन्दा कम चाहिँ एउटा चाहिँ डिसएडभान्टेज जस्तो मलाई के हुन्छ त्यसमा केही अलिकति मैले एनी हाउ है नभए आफ्नै खल्तीबाट पैसा लगाएर भए पनि 3टा फाउन्डर बनाउनै पर्ने हुन्छ कि अथवा एउटा अथवा 2टा मात्रै रहेर त्यतिकै बस्दा पनि हुन्छ होला कि के सुविधा असुविधा फाइदा बेफाइदा के होला. मैले नारायण सर अथवा हाम्रो जय सर जो हुनुहुन्छ उहाँबाट चाहिँ जवाफ चाहिँ. जयराम सर छुटाएँ भनेदेखि ठ्याक्कै जोड्नु होला है मलाई. हजुर नारायण सर अलिकति मैले पनि यही क्वेसनमा अलिकति एड गर्न चाहे. हामी भन्छौँ अझै पनि हामी कति क्लियर छैनौँ. वी आर फ्री. हामीले वन्स त हामीले एकचोटिलाई त हामीले आउट अफ आवर पकेट हामीले तिर्नै पर्छ. सब्सक्रिप्सन चार्ज सबैले तिर्नुपर्छ. चाहे एकजनाको मुनि 10 जना होस् 3 जना होस् चाहे नहोस् सबै फाउन्डर्सले वन्स आउट अफ आवर पकेट हामीले दिनै पर्छ भने यो वी आर फ्री को अर्थ चाहिँ के होला सर? यो पनि अलिकति. हस् सर. सबैभन्दा पहिला आवाज आयो. सबभन्दा पहिला आवाज आयो कताबाट? ओके थ्याङ्क यू. सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने यसमा के छ भने all founder have to subscribe one time out of pocket. त्यो चाहिँ सबैले क्लियर हुनु पर्यो.
भले होला कम्पनीले भोलि गएर नसक्नेलाई 1.5 महिना आई डोन्ट नो हाउ लङ है मेबी केही टाइम एक्सटेन्ड गर्ला कम्पनीले त्यो हामी भन्न सक्दैनौँ तर सबैले एकचोटि गोजीबाट पैसा निकालेर सब्सक्रिप्सन गर्नुपर्छ त्यो अमाउन्ट भनेको 100 देखि लिएर 300 को बिचमा सोच्नु होला अथवा 300 पनि हुन सक्छ 100 पनि हुन सक्छ एनी अमाउन्ट अफ मनी है अब 3 एन्ड फ्री भने चाहिँ कम्पनी सब्सक्रिप्सन बेस्ड कम्पनी भनेको छ एभ्री मन्थ हामीले सब्सक्राइब गर्नुपर्छ यो कम्पनीको लागि कमिसन कम्पनीले पे गर्नको लागि हामीलाई अब यहाँनिर के हुन्छ के भन्नुभएको छ भनेदेखि जसको पछाडि 3 जना मान्छेहरू हामीले जोइन गरेका छौँ कर छैन है फेरि यु डोन्ट ह्याभ टु डु इट बट कम्पनीले इन्करेजमेन्ट के गर्छ भने सेयर इट टु योर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीज द नियरेस्ट एन्ड डियरेस्ट वान उहाँहरू ल्याएर आफ्नो मुनि 3 जना राख्नु so they will subscribe it and your earning will start soon if you don't have anybody 3 customers at the back of you customer will be brought by the company autopilot ले लिएर आउँछ जो कस्टमर्सहरु पछाडी आउँछ उनीहरुलाई लगाउनका लागि टाइम लाग्छ त्यसले गर्दा your earning will be maybe little late यति नै यसको खासै छ तर एकचोटी यो एउटा हल्ला के भिजाइदियो भने अब निक्लिन्छन् नि नजिकैको ठाउँबाट चाहिँ यस्ता हल्लाहरू धेरै नचाहिँदा हल्लाहरू निक्लिन्छन् त्यसले गर्दा यो 3 एन्ड फ्री को हल्ला निकालेर मान्छेलाई अलिकति कन्फ्युजन गराइदिए यहाँनिर तर वास्तवमा 3 जना मान्छे ल्याएर जोइन गर्ने बित्तिकै तपाईको सम्पूर्ण कुरा फ्री हुने होइन किनभने तपाईले भोलि गएर चाहिँ हामीले भोलि गएर चाहिँ कम्पनी लन्च भए पछाडी फर्स्ट मन्थको सब्स्क्रिप्सन गरे पछाडी सेकेन्ड मन्थको सब्स्क्रिप्सन हामीले गोजीबाट गर्नै पर्दैन त कम्पनीले हाम्रो फाइदाबाट गर्दिने हो र 3 जना पनि छैन भन्देखि चाहिँ it will be late because the company has to bring 3 customers to make your earning अनि कम्पनीले यसो पनि भनेको छैन कि तपाईले 3 जना मान्छेलाई जोइन गराउनु भएन सेकेन्ड मन्थको तपाईले गोजीबाट तिर्नु पर्छ भने भनेको छैन कम्पनीले दे हैव नट सेड दिस थिङ त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने के छ भने 3 एन्ड फ्री भनेको तपाईको अर्निङ स्टार्ट क्विक गर्नका लागि 3 जनालाई शेयर गर्नु पनि क्विक हुन्छ भनेको मात्रै बुझेको छु मैले अदर देन दैट आई हैव नट अन्डरस्टुड मोर जयराम सर सम्मु सर रमेश सर अरु साथीहरुले के बुझ्नु भएको छ भने प्लिज गो अहेड aheb ko may nakaheb uset na chan urtoy na wewe na aheb unako na aheb uset na chan urtoy yung aheb sir wala mute गर्दा पनि भइरहेछ एकचोटी ओके mo buat ammena अर्मन हुँदैन त एउटा म्युट त त्यही त Ahmed Musa, sir, if you are hearing us, please, we request you to mute yourself. Okay. So, Vijay sir, हुनुहुन्छ हामीसँग? विजय सर सुन्दै हुनुहुन्छ हजुरले? विजय गिरी सर? Yes, ma'am. Namaskar, all participants. Sir, we are free like एकचोटी क्लियर गरिदिनुस् न. Okay. 3 is free. Simple सा कुरा छ. 3 जना आयो मेरो नेक्स्ट मंथ को या मेरो जो सब्सक्रिप्सन चल्छ र सब्सक्रिप्सन भन्यो भने मान्छेलाई बुझ्नु पर्यो कि यो सब्सक्रिप्सन फी हो के चीज हो म त $97 मैले तिरे अब मैले $97 तिरेपछि फेरि मलाई फेरि सब्सक्रिप्सन किन तिर्नु पर्ने जब $97 दिएर म युट्युब फाउन्डरशिप लिएपछि मैले अल प्रोडक्ट्स मैले युज गर्न सक्छु यस अब यो जो नेक्स्ट सब्सक्रिप्सन फी 200 to 300 प्लस माइनस $10-20 हुन सक्छ माथि तल यो हाम्रो सब्सक्रिप्सन हो हाम्रो काम गर्ने
यानी मेरो जति प्रोडक्ट्स छ मेरो प्रोडक्ट्सलाई मार्केटमा सेलिङ गर्ने साथै ट्राफिक लिएर आउने यानी मैले सर्ट ल्याङ्ग्वेज देशी भाषामा भन्यो भने मेरो काम गर्नको लागि मैले लेबर किनेछु या मैले एजेन्ट किनेको छु त्यो चिज मेरो सब्सक्रिप्सन हो फर्स्ट टाइममा मैले के किने एजेन्ट किने $300 दिएर मैले एजेन्ट किने कम्पनीको थ्रुबाट र नेक्स्ट मन्थमा त्यो एजेन्टहरुले यति इन्कम गरेर दिन्छ र साथै अझै प्रोडक्ट्स पनि मेरो एड हुन्छ सेलिङको लागि त्यो एजेन्टले गर्छ अब उहाँले यति इन्कम गर्छ कि मेरो जो सब्सक्रिप्सन फी थियो त्यहीबाट मेरो बेनिफिटबाट कट्छ र अब म आफ्नो यो ओन पेसीको उसमा आउँछु ओन पेसीमा आउँदाखेरि के हुन्छ कम्पनीले के भन्छ 3:3 तीनजना आउने बित्तिकै फ्री हुन्छ तपाईको नेक्स्ट सब्सक्रिप्सन फी पर मन्थ हामीले सब्सक्रिप्सन फी तिर्न पर्छ तर सिस्टमबाट तीनजना को आउनुहुन्छ कहाँबाट आउनुहुन्छ यो सबभन्दा ठुलो एउटा मार्केटिङ र यो बिजनेसलाई ठुलो बनाउने यो 3:3 हो किन अटोमेटिकली नारायण सरको 120 टिम भइसकेछ उहाँको पनि 3टा आइडी कोडेड फर्ममा आउँछ नारायण सरले पनि फर्स्ट मन्थमा सब्सक्रिप्सन तिर्नुहुन्छ अब नारायण सरले सब्सक्रिप्सन तिरेपछि नारायण सरको मुनि हुन सक्छ त्यही फर्स्ट मन्थमा 3 जना पनि आउन सक्छ र अस्तिको वेबिनारमा हाम्रो एस मुफरा सरले भन्नुभएको थियो कि तपाईहरु 3 मा आउन लाग्नु होला हुन सक्छ 3 को जग्गा 4 पनि आउन सक्छ 5 पनि आउन सक्छ 10 पनि आउन सक्छ यो मार्केटिङ वर्किङ को साथमा कति ट्राफिक आउँछ भने त्यहाँ छ अब नारायण सरको अटोमेटिकली 120 टिम हुने बित्तिकै 3टा आइडी जेनेरेट भयो अब त्यो 3टा आइडी जेनेरेट पेड जेनेरेट हुन्छ यानी कि यो जो 3टा आइडी आउँछ उहाँको पनि सब्सक्रिप्सन ओके भएको हुन्छ ओके भएर मेरो मुनि आयो या मैडम तपाईको मुनि आयो या हाम्रो समूह सरको या अदर कुनै पनि फाउन्डर्स को मुनि आयो अब वहाँ मुनि आउने बित्तिकै के हुन्छ नेक्स्ट अब सेकेन्ड को होला हुन सक्छ विक्रम सरको पनि होला 120 प्लस उहाँको 400 पनि होला धेरै पनि होला र त्यसैमा सेकेन्ड पनि आइहाल्छ स्पिल ओभर सेकेन्ड किन विक्रम सरको पनि 3टा आइडी नयाँ जेनेरेट भयो 9 आइडी पनि जेनेरेट हुन सक्छ 3 आइडी पनि जेनेरेट हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि अझै एक सेकेन्ड आयो त्यो पनि म्याडमको मुनि आउन सक्छ मेरो मुनि अटोमेटिकली आयो र विजय सर हजुरको आवाज आइरहेको छैन प्याकेज सब्सक्रिप्सन भयो अलि बुझ्नु होला प्याकेज सब्सक्रिप्सन उहाँले गरेको छ यो 3टा आइडिया छ अब त्यसमा से कुछ पर्सेन्ट हुन सक्छ 10% या 20% यति इन्कम जेनेरेट हुन्छ या यति कमिसन हामीलाई दिन्छ कि हाम्रो प्याकेज सब्सक्रिप्सन को फी अटोमेटिकली पेड भइहाल्छ बुझ्नुभयो र यो 3:3 त अघि नै सरले पनि भन्नुभयो मेरो 0 टिम चाहे 1000 को टिम चाहे लाखों को टिम जति पनि टिम होस् फर्स्ट टाइम सबैले सब्सक्रिप्सन गर्ने हो यो और सब्सक्रिप्सन के को लागि गर्ने हो आफ्नो यो जति पनि टुल्स आउँदैछ यो टुल्स को मार्केटिङ को लागि वर्किङ को लागि ट्राफिक को लागि हामीले यो सब्सक्रिप्सन गर्ने हो त्यसको माथि पनि धेरै मान्छेको डाउट हुन्छ ओके मैले सब्सक्रिप्सन गरेर के प्रुफ छ कि मलाई यति इन्कम आउला कि मेरो नेक्स्ट मन्थ मेरो सब्सक्रिप्सन भन्दा धेरै इन्कम हुने त्यसैको लागि यहाँ मार्केटिङ क्याम्पेनिङ जो हाम्रो 16 मन्थ र स्टार्ट र साथै सानो यो इक्जाम्पल दिन्छु कुनै पनि एप्पल को
आइफोन आउँछ आइफोन आउने भन्दा नि अगाडि उहाँको मार्केटिङ सुरु हुन्छ मार्केटिङ सुरु कमसेकम उहाँले 3 महिना 6 महिना या 1 साल अगाडि उहाँको पिक्चर टु क्लिप्स त्यसको भित्र के फंक्सन छ नयाँ के चीज छ भनेर मार्केटमा हाल्छ र मार्केटमा हाल्ने बित्तिकै अब उहाँको डिमान्ड सुरु भइहाल्छ या एडभान्स डिमान्ड हुँदाखेरि लगभग नभए त्यो प्रोडक्ट यानी त्यो फोन मार्केटमा आउने भन्दा नि अगाडि 6 लाख 10 लाख भन्दा नि डिमान्ड भइसक्यो हुन्छ त्यस्तै हाम्रो प्रोडक्ट्सको पनि अहिले यो प्रेजेन्ट टाइममा पनि धेरै कम्पनीसँग टाइ भएर मार्केटिङ भएर हुँदैछ कन्टिन्यू हुँदैछ यो सोच्नु कि मार्केटिङ भएर सकिएन मार्केटिङ पनि चल्दैछ र डिमान्डेबल भइसकेको छ र त्यसको बेनिफिट एउटा फाउन्डरलाई पाउने हो र अघि न सरले पनि भन्नुभएको थियो यज्ञ सरले फर्स्ट प्रायोरिटी हामीले आफ्नो बिजनेसलाई बुझ्ने हो र फाउन्डरशिप बुझ्ने हो अदर कुनै पनि हामीले काम गर्छ या नेटवर्क मार्केटिङ गरे या अदर कुनै पनि चीज लिनु हामीले या मलाई कम्पनीको जरुरत पर्छ कुनै पनि कम्पनीमा सँग जुडेर वहाँ या वर्कर बनेर या कुनै पनि चीज गरेर वहाँसँग मलाई कुछ पैसा आउँछ तर यहाँ जति पनि फाउन्डर हुनुहुन्छ फाउन्डरको मुनि कम्पनीहरु आउँदैछ यहाँसम्म तपाईको भ्यालु क्रिएट हुने हो र आउने टाइमको यो सिस्टमलाई बुझ्नको लागि अझै अगाडि बढ्नको लागि के चीज छ तपाईहरुलाई खोज समय लाग्ला मलाई पनि धेरै समय लाग्यो र 3 स्पिरी को लगभग म्याडमलाई भयो होला कन्फर्म भयो होला अगर भयो छैन भने कन्फर्म फेरि त्यसमाथि अझै जोडौँला ओभर टु म्याम हजुर थ्यांक यू विजय सर थ्यांक यू सो मच फर योर इन्फर्मेसन एन्ड हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौं र सेसनलाई क्लोज गर्नुभन्दा अगाडि हामी डिली सरको केही शेयरिङ्सहरु लिन चाहन्छौं डिलीगिरी सर प्लिज वेलकम टु द प्लेटफर्म डिलीगिरी सर हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफूलाई अनम्युट गर्नु होला र आफ्ना शेयरिङ्सहरु राख्नु होला सर गुड इभिनिङ पूनम म्याम गुड इभिनिङ सर Yes, please go ahead, sir. नमस्ते सम्पूर्ण फाउन्डर मेम्बरहरुलाई मेरो खास जति यो शेयरिङ भयो इट्स सो इन्ट्रेस्टिङ र धेरै कुराहरु यो मन्थनबाट पनि बुझ्न पाइराखेको छ यो दिस इज अल्सो नट ओन्ली द डिस्कसन दिस इज द लर्निङ प्रोसेस आई अन्डरस्ट्यान्ड यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने म्याम जति धेरै सिक्दै गयो त्यति कम जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ हैन र मेरो बुझाइमा अनप्यासिभ एउटा प्रोसेस हो बिजनेस प्रोसेस हो इट इज अन्डर कन्स्ट्रक्सन अब अघि म्यामले भने जस्तो सर्टेन प्रोडक्टहरु अब यो हामीले इन्डिभिजुअलले सोच्ने कुराहरु रह्यो हैन अब यसमा सिओ सरले यसको टेक टिमले who are involving in construction of this company they might be thinking and they will have a definite plan how to launch it how to do the business all they have we are the part of that the business journey we are a sales definitely we need to be active to share this opportunity to many of our peoples who are nearing us and who are really needy and it will once we will say to them and they will get involved in it so that will be the life the changing opportunity will be for them all and to us as well so now just I understand that we need to share it as much as we can to the people whatever we are understanding about this business in my opinion it is like not the small business it's a huge and it is like the shopping mall it's still not the time to inaugurate it not to open for the markets
So I think the company is putting their products and the valuable things. It is under constructions, and definitely they will put it on the shop, and it will come to the all over the world for all people who will use it. So we need to believe on it that it will do something. It will do something big in the digital era. And we are, now currently we are familiar. We are on the same platforms. Even we are discussing now through the digital, the platform like the Zoom. Daily basis we are operating within our, the data, the 24-hour times. Mostly we are engaged within the, the gadgets in the digital platform, either knowingly or either unknowingly. Even it is, the useful or not. We are, the getting engaged. Now every house, it's connected, especially after, the COVID, because COVID just, the teach us to maintain the distance to save our lives and all. So after COVID, especially, everyone, mostly people, not everyone, mostly people, they got connected with the internet, and even people, they started to operate the more and more data, especially to connect through the to get the the easy services, and as well as the educating of this the kids of their kids. So especially in the city area, now people all they are known about the internet. Even people doesn't know the digital market and all these things in deeply, but the the people, they are the using, even they don't know what is Facebook. People are the operating right, looking the videos, and the uploading their videos. And even if someone doesn't know anything, at least they are clicking on the their the accounts, which is they don't close it. It will be always open, and they are clicking on it, and definitely from that one, the traffic is being generated, and the company is earning money. So definitely Onpassive will come with the the full preparations and full the with the full of the useful things to the the business zone in the digital markets. So mostly corporate house, the business house, all peoples, they will use our products as per their need. Either someone will need the work academy, some people will need the workshops, some people they will be using the emails. So many different, with the different features, products are available within our the shopping mall. So definitely people will come. I'm very sure. So in finally, what I request to all of our friends, we should not the think that what will happen, how will happen, because that is not in our hand. Just it is in our hand that we can share it. This is the good opportunity, and if we understand it enough, then we need to involve our peoples. Even it's yes, if we have that the reach with the many peoples, then we can share in the mass. Otherwise, the everyone is not a single. We have a families, we have a relatives, we have friends. So through our the childhood, we have many relations around the society. So within our relations, which is reliable and which is who are very the needy and seeking opportunity, we can say to them, it is not necessary that someone is rejecting you and they are the thing that much better than you or me. So it is not necessary to share with them. The people really who need it, we have to go through them. This is the first things I understand. And about the company, as much as I learned through these webinars and all, I have received many sharings of our the dear friends, senior leaders, and or the newcomers. So it is really worthy that every different people are having a different the experience, and they are gathering the knowledge from the different sources. So it is very useful
webinar which we are conducting. And especially, I would like to thank our the senior leaders, our senior friends, Mr. Narayan Pokhrel, who is the really the dedicated to the give the better the opportunity to learn the newcomers and as well as the existing we founders. So it is the great honor to him that we are able to share all our the feelings or queries. If we start somewhere else, at least this is the platform is available for us to share and to sort out our issues. So anyway, finally, what is my perception? This is the big shopping mall, which our CEO, Mr. Ash Mufari, is going to construct it worldwide. So it is not small; it is big. Definitely, it will take time to make the sharp and very successful the openings around the globe. So we have to keep patience. We need to wait, but I'm sure because the similar type of other the apps, other the corporate house like the daily base we are taking the names. I will not take the names. So they are operating and they are doing business. So we will be able, will succeed to do the business. This is the final. And what I would like to share you the one example. If we will go to the any the shopping mall, we'll find many things within that, like the kitchenware, daily commodities, the home appliances, many things. Even if we will enter in one the particular the department, let's just suppose if we are the entering on the fashion the divisions, fashion sections, there are many brands. So every brands are doing business, every brands are success. So we should not be we should not think that the Onpassive is the similar this that. It will be different, but the work is it will be similar. But similarly, the work will be similar. The features and other things will be different, and approach will be different. So marketing strategy will be different. So what I would like to assure to all our the friends and the founders that business will be definite. So that's why I'm very glad to be here, and I'm very thankful to Mr. Ramesh Adhikari, who they informed our family to get this opportunity to get in this platform, and or the senior leaders. Now we are new. Just I am new that so just 2 months, I guess. It's still not 2 months. So while I enter in these platforms, so our Shambhu sir and our Pravesh Singh and our Narayan sir, they are starting from the song long ago, and giving the opportunity to listen it, to share it, to get it. So I'm very thankful to our senior leaders, and the giving there in the hard times, all the day, the every the other works they are leading, and getting involved to teach, to educate, to tell more about the Onpassives. So it's much appreciable, and I'm very thankful to all. Thank you, Poonam ma'am, for hosting today's webinar and the giving me opportunity to share my my own thing. So thank you very much. Over to you, Poonam ma'am. Thank you so much, Dilly sir. Thank you so much for your sharings. Definitely, a company is bringing something, coming with something big. And yes, products are similar, but all the products is coming with the advanced feature. And we talk every day the same thing. Might be 90% of the words, the informations are same, but 10% somehow we get something new to listen. So I request all the participants to join every day, each and every day, from start till the end. So I saw Yagya sir raising his hand. Yagya sir, do you have anything to say? Yagya sir. अनि त्यो म्याम त्यो अल अफ अ सडन त्यो भएको है त्यो पनि सरले भने जस्तो अब एस मुफरले त्यो सिओले भने जस्तो चाहिँ हाम्रो सिइओ
उहाँले भन्ने अनुसार चाहिँ जस्ट बिलिभ इट भन्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस् तपाईँ। यसमा जस्ट अरू कुरा धेरै डिपली यताउति सोच्नु भयो भने you will be in confusion. Just you have to believe. It is the biggest mall, the biggest mall on the planet. There will be a big crowd of people. We are gonna make big sales. That's why it is totally advanced. हाम्रो concept अति advanced हो, त्यसकारण हामी कुनै outdated method मा अगाडिका concept मा हामी छैनौं, totally new, totally modern, biggest mall. Just believe, believe मात्र गर्नुहोस्। हामीसँग billions of traffics visitors हुनेछन्, हाम्रो products visit गर्ने मानिसहरू अरबौं हुनेछन्, हाम्रो त्यो Onpassive 100% successful हुनेछ भन्नुभएको छ उहाँले हैन। त्यही हामीले बिलिभ गर्ने कुरा, just we have to believe and we have to wait, we have to have a passage. धैर्यता पक्कै राख्नुपर्छ। One day there will be a grand success. We will be successful economically and technologically. त्यही भन्न चाहन्छु। Thank you, ma'am. Thank you, Yogi sir. Definitely, यति ठुलो platform छ, we have to have patience because as sir ले भन्नुभएको छ, my brain is not programmed for shortcuts भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। So definitely हामीले उहाँले के राम्रो कुरो ल्याउँदै हुनुहुन्छ, systematically जाँदै हुनुहुन्छ. It takes time and we should have patience. So thank you so much, and we are almost to the end of the session. And thank you. I would like to thank all the participants, all the honorable speakers and invaluable participants, the YouTube viewers also. Thank you so much for attending this webinar, for being with us till the end of the webinar. We are so honored to have you all here. And before closing the session, I request all the participants to unmute yourself and close the session with the slogans, "We are in it to win it." Thank you so much, everybody, for being with us. Thank you. We are so We are so We are. in it to win it.